এবার রাজস্থানী ড্যান্স পরিবেশন করবেন মারোয়াড়ি মহিলা সমৃদ্ধি শাখা।
অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের এই অনুষ্ঠানের শেষ অংশগ্রহণকারী দল হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন করবেন নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহিলা সংগঠন। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহিলা সংগঠন পরিবেশন করবেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নৃত্য। আজকের এই অনুষ্ঠানটির জনগোষ্ঠীয় লোকনৃত্যের শেষ অংশগ্রহণকারী দল। हाँ ग्रीन को हम फोकस कर रहे हैं। বনে কুঞ্জবনে আজি ধাম্পাসাতো সে রঙি রঙি নীলুয়া রঙে কুঞ্জ গোনালো সে কুঞ্জবনে আজি কুঞ্জবনে আজি ধাম্পাসাতো সে রঙি রঙি নীলুয়া রঙে কুঞ্জ গোনালো সে কুঞ্জবনে আজি ভ্রমরা রঙি রঙি নীলুয়া রঙে কুঞ্জ গুনালো সে কুঞ্জ বনে আজি আশা তোমালে স্বর্ণলতায় বিরাসে আশা তোমালে স্বর্ণলতায় বিরাসে মাধবী মাধব রূপে অনঙ্গলাস পাশে মাধবী মাধব রূপে অনঙ্গলাস পাশে কুঞ্জ বনে আজি ধাম্পাসাতো সে রঙি রঙি নীলুয়া রঙে কুঞ্জ গোনালো সে কুঞ্জ বনে আজি ভ্রমরা গুন 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 গুনগুনি রোয়ে কুঞ্জ বনে আজি
অনেক 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 ধন্যবাদ। আমাদের এই অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করব। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহিলা অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে দেখলেন আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নৃত্য। সবাইকে অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কার্যক্রমে। Welcome to everyone on our panel discussion on our rivers, our waters, our climate. May I please invite the chair of the session, Mr. Ranjit Bar Thakur, Chairperson FICCI Northeast, founder Balipara Foundation, and the co-chair, Dr. Guru Prakash, National Spokesperson, BJP. May I also invite our esteemed panelist, A. Selvakumar, Director, Inland Waterways Authority of India, Ghazi Mohammad Shehnawaz, Member of Parliament, Bangladesh, Niranjan Roy, Professor, Assam University, India, Abdul Haq, Presidium Member, Bangladesh India Friendship Society, former freedom fighter, and Sabyasachi Datta, Executive Director, Asian Confluence, India. I now request the chair to take over the proceedings. Thank you. নহয় এইফালেদি নহয় সিফালেদি যোৱা Hello, namaskar. Good afternoon,
ladies and gentlemen, thank you for your patience. We apologize for the enthusiasm in terms of the participants. I think they enjoyed performing in front of you, so we do apologize for the delays. One is, I think we need to thank a whole host of people, but I will leave this to the organizers. But the Bangladesh India Friendship Society and India Foundation have actually led this, and you can see that the people who have organized and steered this has actually made an impressive dent in terms of the content, I think, more than the participation. I think the participation in terms of social media has been very good. I was watching it last night and today, and the participation even in the media has been very good. I think the government of India, the government of Bangladesh have very skillfully and very willingly chartered a course of friendship, and I think that's important in this world. I think collaboration is the answer for the world ahead, and it's important that we work. I think all my panelists here, I think it's very important to welcome all of you. Mr. Abdul Haq, member of the BIFS, thank you. Sorry we couldn't meet earlier. We were meeting behind, but we thought we'd brief you, but welcome. Welcome Ghazi Mohammed Ji, Member of Parliament of Bangladesh, thank you. Mr. Selva Kumar, thank you. You play an important role not only in this forum, but I think the importance of the river and inland transport. I've been in FICCI trying to do the connectivity conference and actually actualize connectivity to see that the boats start moving. I think it's taken about 10 years since our first connectivity conference, but at least I think the intent is there, and therefore that is to be admired from both sides. In terms of Mr. Niranjan Roy, an old professor, he's an academic. He's been able to set up the Assam University, an important sort of area to drive education in this very important ecosystem around Kachar. And Sarbasachi Datta, young friend of mine from Shillong, he runs a very important organization and has been leading cooperation and collaboration. And I think in today's world, this cooperation and collaboration is very difficult without think tanks like his, but actually his is also a willing action tank. So think tanks moving to action tanks may be the new paradigm of what the world is likely to be. I think there has been a lot of talk, and I think everybody realizes that instead of just doing talking, can we not have a situation where what are the deliverables and actions? In my own forums, we try and drive that and report back on it. So far, we have not been very successful, about 50%, but I'm sure India Foundation being such a leader in thought leadership and thought leadership of a different kind over the last 10 years has been very impactful in trying to create not only ideas, but also moving government to implement things. I'll just say two more words. I think the group is very sort of leadership oriented, and this group will talk about rivers, will talk about water, and will talk about climate change. My own feeling and my own subject and hobby, I'm not an expert in anything, but one thing I know is that I love greenery. And today I went for a drive with my colleague, Jayanta Banerjee, who runs a tea estate here. And we went around to see the richness of the biodiversity and the richness of water resourcing. And I just thought that if we could just focus on those elements rather than bring in industry. The industry is ecology. The industry should not be anything more. Climate change is such a complicated subject. You know, everybody talks about it with one breath. I don't understand it, and I've been talking in conferences for 15 years now on climate change. If you ask a common man, let alone people in this crowd, what is climate change and how does it impact? How do you translate into action? It's very difficult, but one country here, Bangladesh, has taken a lead. Their Mujib plan and the Delta plan is probably the best in the world.
I have been personally associated with both these plans. These have been created over many years. So the Mujib plan and the Bangla plan for the delta management, the Bay of Bengal studies, which my friend Ambassador Karim has been leading, is absolutely something to replicate. And I want to know if this conference should not take a book out of the Mujib plan to help, because there is no point talking climate change when we can, if water changes and we release more water in India, then Bangladesh is challenged. So there is no question of actually talking about climate change, because the more you have a problem of displacement through water, the more you'll have migration. And the more migration you have, the more political and social strife you'll have. So it's very important to understand the correlation between actually excess water, less agriculture, and less challenges around food security, which will be actually driven. In terms of the riverine systems and the water management and the entire ecology, I think I'd just like to sort of highlight that these are the 3 points. I would request all panels to actually be very sort of focused in terms of doing this whole delivery item of time management, so that we do not sort of overstay our hospitality. So thank you, and over to you. I think maybe we can start with you, sir. I'm just doing it as I think. There's no real logic. Come, sir. Good afternoon. Assalamu alaikum. Namaskar. I am the Abdul Haq, freedom fighter. Here I am present as a delegation of Bangladesh India Friendship Society of Bangladesh. I am very much proud to attend here, and I would like to thank to the authority of the India Foundation for my invitation to present here. I would like to express my felicitation and deep congratulations to the chairperson, present distinguished guest, and all of my friends. I would like to say something. I have come with the loves of Bangladesh peoples and to regards to all. I fought against the brutal, tyrannical Pakistani army in 1971 during our liberation of war. I took 60 days in Dehradun, guerrilla headquarters of India. As a company commander, I fought against the brutal Pakistani army. In 9 months, we fought against them from 6th December 1971. With the help of our allied force of India, we defeated in 1960, 16 in 1971, 16 December 1971, Pakistan surrendered to the joint force. Now I am nostalgic because I go to the last 51 years ago. At that time, crores of peoples of Bangladesh came to India, and India peoples, all over the peoples, West Bengal, Tripura, Assam, Meghalaya, all the peoples of India and the government of India, they take us with a friend, we sheltered and lodging. They help us both of shelter, lodging, and even with equipments.
to fight against the Pakistani army for our independence. I like to say the then Honorable great Prime Minister, Her Excellency Mrs. Indira Gandhi, she tried to, and she went each and every corner of the world for our independence, for our liberation war, to support us. And that's why, after 9 months war, we got our independence. We are the friend and they are the friend. The relation between the India and Bangladesh, day by day it is smooth and correlated. We like to boost up this relation which was held on between our Prime Minister, Father of the Nation, Bangamandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Honorable Prime Minister the then Srimati Indira Gandhi, Prime Minister of India. Both of them are the spiritual man, both of them are the leader of the world, even Southeast Asian. They were the leader of the Southeast Asia. We remember the helps of the peoples of the India in our liberation war. With their all limitations, they help us. They stood beside us during liberation period. We never forget, in liberation war, we help each and every corner from the Indian government, Indian peoples. I would like to say, anti-liberation war, there are some miscreants, some terrorists and communal fundamentalists are try to break the peaceful life and peaceful rule of the Bangladesh. Even some miscreants, period, they are trying to go back to the Pakistan. I firmly, adamantly, vehemently like to say, present government and our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, the daughter of the Father of the Nation of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, she determined, she boldly said, no terrorist, no communalist, and no miscreants will sustain in Bangladesh. So long the government of this present government in the chair, even each and every person of the opinions pass, the terrorists never to be suspended in Bangladesh. They are trying to break the smooth rules and peaceful life even in India, particularly in Assam, Tripura and Meghalaya. We firmly like to say, we hand over our arms in 1971 after 16 December, but till we are ready for fighting against miscreants, terrorists and communalists, so that our love is for each and every people of India. We never forget their help, and day by day our relation is boosted up. Our relation is sustained and will be, it is present and in future to be boosted up. Our Prime Minister Sheikh Hasina and the great leader, Honorable Prime Minister Modi ji, both Prime Minister, they are brother and sister. They will go ahead for peaceful life without war, without hazard, and without miscreant that two countries will run up. So
I would like and express my gratitude to the peoples of the India, particularly the peoples of Assam, Silchar, Tripura, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Mizoram, and all over the India. Peoples, I like it, we like it, and we do to maintain our relation in between the peoples of India. By our Bangladesh India Friendship Society is trying to boost up the relation for betterment for the peoples of India and Bangladesh. Now I am coming to the point of water, our river and climate. Water source of Himalayas. We know the three main river, the Ganges, the Brahmaputra and Meghna. You know, more or less 400 rivers in Bangladesh. But particularly, only 57 are boundary, keeping boundary in Bangladesh and India. Only 54 rivers raised from Himalayas and 3 from Myanmar. In period, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and great leader Modi ji, in between them, a treaty has made. We are getting Ganges water at Farakka. We are benefited and we are getting the source of waters from Ganges. And last few days ago, a treaty was contact within 2 prime ministers about Kushiara. You know, the Meghna became bifurcated in Azmirganj, Bangladesh, as a Surma and Kushiara river, and its way to the Bay of Bengal. All rivers down to the Bay of Bengal. But our position geographically and topically under, we are remain in the lowland areas. But our required water not sufficient. Due to this treaty, we are getting not so much, but we are getting water for cultivation, for irrigation, and so others. And hope nearby or in future, in between the trees of our 2 great prime ministers will get the water of Tista. Another climate change. There are so many hazards for climate change. Globally, warm up and responsible the biggest and topmost rich country. They are creating methane gas, excess carbon dioxide, and so others. And the nature became changed. God gifted nature with the man-made pollution, air pollution, atmosphere and environment. All are the hazardous for human life, even every creatures. So that I would like to say, the leader of India, Honorable Prime Minister, and the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, both are trying to make a fund with the help of developed countries to compensate the Hello. deserted peoples Excuse me, by sir. climate change. Sir. So, it is my request and humble submission to this meeting, and I do my best wishes to all and distinguished persons, represent ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.
So, can we go up, sir? After that, so I just want to save time now because we want to hear you focused. Thank you. Thank you, sir. First of all, I like to, on behalf of IWI, thank Dr. Rajit Roy, member of Parliament, for inviting us, for giving a presentation on development of national waterways in India. Before commencing to this presentation, first of all, I like to express my thanks to the panelists, present in the distinguished panelists in the dais, and ladies and gentlemen, very good evening. This presentation, just I am going to give you a small presentation about the developmental activities being done by our national waterways in India by IWI. Small presentation I am giving. In our earlier this panel discussion also, some of the panelists were expressing their concern that development of this dredging in River Barak. That those everything I am covering up in my presentation, and sequentially one by one I am going to express this one. This presentation is mostly having photographs like that only. It will be very interesting also. This Inland Waterways Authority of India was established in 1986 by an act of parliament. After that, one by one national waterways being declared. River Ganga was a national waterway number 1 and Brahmaputra was national waterway 2. If you see the slide, you can find out that one up to 2016, there were only 5 national waterways in India. When this new government, under this our Honorable Prime Minister taken over this Prime Ministership, this 106 new national waterways were declared in 2016. Now total we are having 111 national waterways spread across India. But in this 20 new national waterways are from northeast region only. Those things I am presenting one by one. Next. These are all the 20 national waterways in northeast region. Next. This development of these national waterways has given a many importance at the highest level also. During this speech by Honorable Prime Minister, he has announced the development of Northeast by Act East policy. Then thereafter in budget session also, there was a mention about the development of National Waterway number 2, River Brahmaputra. And in the PM's Independence Day address also, they have mentioned about this development and connectivity between this Bangladesh, Myanmar and Southeast region with India. Next. If you see this map, you will find that National Waterway number 1, River Ganga, is connected by National Waterway number 2 through Indo-Bangladesh Protocol route. You will see that 1,620 kilometers was from Allahabad to Calcutta. This waterway ends up to Haldia. Then from there, it connects with Indo-Bangladesh Protocol route and comes to Dhubri and go up to Silchar. Because these are all port of calls also. And after that, one more route is also there. Through Bangladesh, we can reach up to Karimganj. So that we can be able to come from mainland to Barak River also. That is one of our protocol route also. Next. If you see the developmental activities one by one by our northeast region, then River Brahmaputra, we are taken up a very big activities and we are doing many developmental works. Those things I am going to present one by one in this slide. There are these waterways being stretch-wise are being divided, and from Bangladesh border to Nimati, we are developing 2.5 meter depth. Then from Nimati to Dibrugarh, we are developing 2 meter depth we are maintaining. From Dibrugarh to Oriamghat, that is the end of this Brahmaputra river, we are maintaining 1.5 meter. This 1.5 meter and this whatever depth we are mentioning here during this lean season only, whereas during flood season, we will find a lot of water is there due to flood. Then there are permanent terminals and floating terminals also we are provided in this National Waterway number 2. You will find that 2 permanent terminals are there. One is at Pandu, then another one at Dhubri. Now one more we are under constructing this at Joigopa. That is also under construction. We have awarded the work also. Those things I will come up in the next slide also. Then other than this permanent terminals, we are having night navigational facilities
and day navigation facility also in this national waterways. Next. These are the photos which shows this terminal, permanent terminal at Pandu and Dubri. Next. And these are the one of the activities what we are doing, the developmental activities in Pandu port, which we are connecting to national highway directly, so that cargo from anywhere it can directly come to Pandu port. This is a dedicated road we are constructing. That work we have already given to PWD, Government of Assam, to take up this work. And Government of Assam also already floated the tender, and we have received, they have received 2 bids also. Now that is under process. This work is expected to complete by February 2025. Next. Then one more important work what we are undertaking in Brahmaputra river is the construction of ship repair facility. Whenever any ships are there in our waterways in northeast region, when they get repaired, it has to go to Calcutta for repairing it. They have to travel Bangladesh route, protocol route, and reach Calcutta. Then it will be repaired. Then again they have to sail back here. It takes a lot of time and cost also. For that, under this our valuable guidance and leadership of our Honorable Union Minister Sri Sarvananda Sonal Sahab, we have taken up this ship repair facility at Pandu. This ship repair facility at a cost of 144 crore. That will be developed in 2 phases. First phase, we have already given this work to Cochin Shipyard Limited. They have awarded this, they already tendered this work also. Now this 16th next month, this December month is the last date for bid opening. Once this ship repair facility is coming, means whatever vessels are there in northeast region can be repaired here itself. No need to go to Calcutta. Next. This is one of the project what we are taking up, that is in Jogigopa. As I told earlier, there is a permanent construction at Jogigopa terminal. This work we have awarded to NHIDCL. And they have also in turn tendered and awarded work to Messrs. DVP Infrastructure, around 78 crore work, and the work also already commenced. Once this permanent terminal has come, then there will be a lot of cargo movement will be taken place from this Jogigopa to Bangladesh as well as to Calcutta. Now there are already more demand is there for movement of stone chips. Presently the stone chips from Bhutan is being transported from Dubri to Bangladesh by this protocol route. Once this Jogigopa terminal is built, and lot of cargo can be moved through this Jogigopa terminal also. And one more activity what we are doing in National Waterway 2 is for setting up a skill development center. This IWA, we are having a one skill development center for training this boat people for crew or engine side also. We are already giving a training. There is one institute is there at Patna called NINI. But if person want to get trained in this institute, they have to go to Patna and get trained. But now we are going to make one more establishment at Guwahati itself, so that this benefit of this training institute will be given to all northeast people. They can come to Guwahati and get trained there in this field, waterway field, and they can be getting job opportunities, everything. That skills development center, we have already taken a building on hire also, around 10,000 square feet. And now this work is almost completed. By 15th of December, there is a proposal for inauguration of this skill development center at Guwahati. This is one of the photograph which shows that Bogibeel we have already established one pontoon for berthing of tourist vessel. Next. This is the photograph showing that one. We are developing 2 more floating terminal, one at Bogibeel and one at Guijan. This whatever I am telling, these are all in National Waterway 2. This Barakanal is coming subsequently. This is the new work which we have already awarded also, and 2 floating terminal with concrete structure, pontoon, floating pontoon. These are under construction. This will be commissioned by this March 2023. And one more important work what we are doing is that one at Bogibeel there are a lot of tea cargoes are there, which they are showing for moving this cargo to Bangladesh and Calcutta also. During British time, lot of cargo, tea cargo used to move through this Brahmaputra river. Now that is not happening because of this road and rail connectivity. Now our Honorable Minister's directives, we already taken up a study to establish a permanent terminal at Bogibeel.
below the railway bridge, we are going to construct a permanent terminal. For that study also we have taken up through IPRCL. They already submitted some interim report also. Once the study is completed, then construction work will be done. And one more work what we are doing is that one, in 1988 this national waterway number 2 Brahmaputra was declared as a national waterway 2. Earlier these waterways, whenever they are declared, it will go up to cabinet level for declaring. But 2016, as I told that one, in this present government, they have declared 106 new waterways, so that development works can be taken up one by one. For this all 111 national waterways, we have done a feasibility study also. And all this study report is already uploaded in our IWA website. Anybody can see this report also. And from the report, we have categorized waterways, category A, category B, and category C. Category A is mainly focusing on cargo movement only. But category B will be for passenger, and third will be in a smaller scale. This is the steps we are taking up. In that one, that report what we have made in 1988, that was very old. Now we are updating this DPR for National Waterway 2, and those work also we have already awarded to Messrs. Rights. And they have already submitted inception report as well as traffic assessment report also. And this is the tourist vessel now playing in National Waterway number 2. Two vessels already they have started playing. Last 2 years they were not moving because of this COVID and all, and restriction in international movement. Foreigners were not coming for as a tourist. Now they have started the moving in National Waterway number 2. And this is about Barak River. If you see this National Waterway 16, Barak River, it starts from Lakipur and ends at Banga. That is the Indian territory. That 121 kilometer stretch. Then after that it enters into river, that Koshiari River, where that both the bank, one bank is Indian side and another is Bangladesh side. This is a very important river which connects Bangladesh, and lot of cargo movement is also taking place through this river. Actually, there is a place called a no man's land from this Banga. Banga is a zero chainage. From there to this Bangladesh side, it is around 41 kilometer. Though stretch is, it comes and never comes under this. It comes under this development for Bangladesh or Indian side. That's why we have done a joint survey, and this through the joint survey, the quantity will be calculated and it will be dredged. Next. And this is the dredging activity what we have already awarded, we have already tendered. But now it has been decided that when this work will be given to DCI. This is what our earlier one panelist was asking, that one river Barak, the dredging is to be done. This we have tendered also, but decision has taken that it will be given to DCI. Soon the DCI will be dredging this river. Next. And this is the two terminals, one is at Karimganj and Badarpur. We are already taken up this renovation work through CPWD. This almost 65 and 50% renovation work has been completed. Next. And this is the survey, as I told, that one no man's land survey jointly between India and Bangladesh. In the month of October, we have done this survey, and we have done some rock. There is some rock portion is also there. That rock portion also we have done survey 2 days before. Yesterday also I visited that area, and once that rock is removed, then this waterway Barak River will be 24/7 navigable. Next. This is the loading and unloading at this Karimganj and Badarpur terminal. If you see the cargo movement, last year it was only 2,400 ton. Now it has increased 3 times more than 10,000 ton cargo moved from Karimganj or Badarpur terminal to Bangladesh side. Now also the demand is there for stone chips movement and all, but due to this rock presence in between this no man's land area, then this activity is being stopped now. Again it will start in this flood season. And one more this activity what we are doing in other than this one is the Sonamora River. We have established a floating terminal. Next. And we are going to construct one permanent terminal also, which connects Bangladesh through this Gumti River. That Gumti River also, there was a joint technical committee meeting, was there, a joint inspection. That time I also visited that river and found out what are the hindrances, how we can develop that Gumti River, Tripura, toward Bangladesh side. Next. And this is the Indo-Bangladesh protocol. We have already given this work also, around 300 crore work for dredging. This is a very important activity which Indian governments have sponsored this one and given to Bangladesh government for dredging
dredging these waterways for cargo movement. Next. And one more thing, today morning also our Honorable Governor was mentioning about this Kaladan River, which connects to this northeast state. That is also already, waterway component was already developed. That is 160 kilometers situate to Palava, already developed. I was the project coordinator as well as project manager for this project in 2008 to 16. Waterway is completed. When the road work completes, then this waterway can be improved, developed, and cargo from Indian side can reach up to Mizoram also. Next. This is the photograph showing that Situate port. Next. This is the Palava port what we have developed in Palava. That is 160 kilometers away from Situate. That is the end of waterway. From there, road starts and reaches to Zorinpui, one place is there, Mizoram. It reaches and it will be have connectivity to this Indian side. And these are all the central sector schemes which our Ministry of Port, Shipping and Waterway is sponsoring. All these are all the activities being done through all state government. If you see this one, Assam, there are 4 projects are there. Then Manipur also there is the 4 projects are there. Mizoram and Tripura. This is 100% fully sponsored by Government of India to the development of Northeast state. With this, I come to a conclusion. Thank you very much. Thank you, Mr. Selva Kumar. That was very educative. Thank you. Sorry, I'm not getting up. Can we request Mr. Shah Nawaz to say a few words? Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Adab. Very, very good afternoon. প্রথমে আমি এত বেশি আবেগপ্রত হয়ে পড়েছিলাম, এত বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, এত বেশি আমি কোনোদিন এত বেশি আবেগপ্রত হইনি যখন দেখলাম গেটে ঢোকার সময় শিলচর সিলেট লেখা। সিলেট আমার প্রাণ, সিলেট আমার জন্মভূমি, সিলেট আমার বাবাও নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিলেটকে ভালোবাসি। যখন কেউ সিলেটের কথা বলে আমি ইমোশনাল হয়ে যাই, একটু কাছে গিয়ে সিলেটের কথা শুনলে কথা বলার চেষ্টা করি। এই যে হার্ট টু হার্ট ফিলিংস, এটা কিন্তু জানি না দুনিয়ার অন্য কোথাও আছে কি না। আজকের এই দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠান, কালকেও ছিলাম আমরা এখানে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে মোমেন সাহেবের নেতৃত্বে বিশাল বহর এখানে, আমরা 3জন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, একজন হুইপ সহ, মাননীয় সাংসদ সহ আমরা এসেছি। বিজনেস ডেলিগেট এসেছেন, সমাজের বিভিন্ন আমাদের সিলেট থেকে প্রত্যক্ষ করতেছেন। এন্টারপ্রেনার, লেডিস এন্টারপ্রেনারও আছেন। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মিস্টার অনারেবল চেয়ারপারসন রঞ্জিত বার্তারকুর এখানে বক্তব্য রেখেছেন। সেলবা কুমার নিরঞ্জন রায় বক্তব্য দিবেন, আব্দুল হক সাহেব বক্তব্য দিচ্ছেন, অনেকেই বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষ করে distinguished guest, and in front of me একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যোদ্ধাও তো মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে এসেছেন, উনিও আছেন এখানে। আর বিশেষ করে আমাদের রাজীব রায়, ডক্টর রাজীব রায়, excellent presentation, and those who are the organizer, actually এত সুন্দর। আমরা যখন সুতারকান্দি দিয়ে ঢুকলাম, এখানে জায়গায় জায়গায় এত আতিথেয়তা, হসপিটালি দেখে আমি রিয়েলি অভিভূত। এই জন্য সবাইকে একটু হাততালি দিয়ে আমরা
ধন্যবাদ সবাই। আমি কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক, সিলেটের সন্তান হিসাবে যেহেতু লিবারেশন পিরিয়ডে আমার বাবা 4 এবং 5 নম্বর সেক্টরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের জনারেল চেয়ারম্যান ছিলেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন, ওনার নেতৃত্বেই সমস্ত কিছু পরিচালনা হতো। আমরা করিমগঞ্জে থাকতাম, মসজিদে একটা বাড়িতে এক ভদ্রলোক আমাদেরকে সহায়তা করেছিলেন। প্রথম বসে আমরা করিমগঞ্জে একটা সিনেমা হল উঠেছিলাম এপ্রিলের প্রথম দিকে, এরপরে রবীন্দ্র সদন কলেজ, এরপরে মসজিদে নিত্যবাবুর বাড়িতে ছিলাম দীর্ঘ 9 মাস, অনেক স্মৃতি বিজড়িত। যেহেতু এজ এ ফ্রিডম ফাইটার মাই ফাদার একজন অর্গানাইজার এবং সিলেটকে এনে দিয়েছেন, বিভাগ করে দিয়েছেন। গ্রেটার সিলেট আওয়ামী লীগকে উনি সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা হিসাবে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের একদম মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। এরপরে MNA ছিলেন, বঙ্গবন্ধুর পিরিয়ডে কমার্স মিনিস্টার ছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময় 3 বার MP হয়েছেন, আর বঙ্গবন্ধুর পিরিয়ডে 2 বার ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মান করতেন অত্যন্ত। আর বিশেষ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা মনে হলে অনেক কিছু মনে পড়ে যায়, কারণ আমরা দীর্ঘ 9 মাস, আমরা বলি দীর্ঘ, আমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। ওই সময় যদি আমাদের পাশে হোয়াট ইন্ডিয়া ডিড ফর আস, ওই সময় ইন্ডিয়া, বিশেষ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আমাদের 1 কোটি মানুষকে আশ্রয় না দিতেন, জানি না কি হতো আমাদের স্বাধীনতা। ওই সময় আমার বাবাকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অত সম্মান করতেন, ট্রাস্ট করতেন, ডেকে নিয়ে অনেক পরামর্শ করতেন। বাবা প্রায় সময় শিলচর হয়ে ক্যালকাটা যেতেন, অনেক সময় আগরতলা হয়। তো আরেকটা জিনিস আমি সবসময় শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করি, লিবারেশন পিরিয়ড একটা পর্যায়ে আমেরিকা ডিক্লেয়ার দিল যে 7 ফ্লিট পাঠিয়ে দেবে, তারা মানুষ চায় না, তামামাটি চায়। তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সারা বিশ্বের কাছে বেগিং করেছিলেন যে আমার পার্শ্ববর্তী দেশ গণহত্যা চলতেছে, এটার প্রতিবাদ জানাই, ধিক্কার জানাই। এবং রাশিয়া তখন আমাদের সাথে ছিল না, চায়নার সাথে ছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লবিং করে রাশিয়াকে দিয়ে বেটো দিয়ে স্টপ করে দিয়েছিলেন ওই সময়কার 7 ফ্লিট। আমরা এই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই ভারতবাসী। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে ফিরত আসা ওই সময়কার নেত্রী লায়ন হার্টেড, আপনাদের নেত্রী, বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন। 93,000 সোলজার সারেন্ডার করেছিল পাকিস্তানের। তখন বঙ্গবন্ধুকে তারা বাধ্য হয়েছিল রিলিজ করতে। বঙ্গবন্ধু লন্ডন হয়ে যখন বাংলাদেশে ফিরবেন, উনি নিজ গুণে বলেছিলেন আমি ইন্ডিয়াতে স্থপিত দিতে চাই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশাল আয়োজন করেছিলেন, জনসভা করে রিসিপশন দিয়েছিলেন। তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আমি আমার দেশবাসী, আমার পক্ষ থেকে, আমার সরকারের পক্ষ, জনগণের পক্ষ থেকে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সবাই সহায়তা করেছেন অকুত ভয়ে। অনেক ক্যালকাটা বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে পারে সহায়তা করেছেন। বিশেষ করে এই করিমগঞ্জে, শিলচর, এই জোনটায়, আগরতলায় সবাই যেভাবে সহায়তা করেছেন। এই জন্য আমিও আমার পক্ষ থেকে, দেশের পক্ষ থেকে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।
কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা উচিত ওই কারণে ভিয়েতনাম 27 বৎসর আমেরিকার সাথে ফাইট করেছিল, মাও সেতুং বৎসর কা বৎসর ফাইট করেছে সমাজতন্ত্রের জন্য, অনেক দেশ এইভাবে ফাইট করেছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতা ছিলেন বলে 9 মাস আমি শান্তি পেয়েছি। এইটার পাওয়ার যে আমরা ধরে রাখার জন্য আজকের সফল প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে বাস্তবায়ন করার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এই সাবকন্টিনেন্টালে যেভাবে জঙ্গিবাদ উত্থান হয়েছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শক্ত হাতে হ্যান্ডেল করেছিলেন বলে আজকে আমরা জঙ্গিবাদ মুক্ত। এখানে আমাদের ধন্যবাদ জানাই আপনাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার মোদিজিকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দুজনের মধ্যে গুড ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ইটস গুড রিলেশনশিপ, এগুলা কিন্তু আমাদের ধরে রাখতে হবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে রাখতে হবে। ধরে রাখতে হলে আজকের যে শিলচর সিলেট আয়োজন, এটা কিন্তু ছোট্ট জিনিসটা বিশাল বড় আয়োজন। যুগ যুগ ধরে পরম্পরায় যাতে এই আমাদের সম্প্রীতি শুধু শিলচর সিলেট না, সমগ্র ভারতবাসী বাংলাদেশবাসী যাতে এই সম্প্রীতি বজায় থাকে, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি। আমি সবসময় আমার দেশকে ভালোবাসি, নিশ্চয় আপনারা আপনার দেশকে ভালোবাসেন। আমরা এখানে অনুষ্ঠান সেমিনার হচ্ছে, আমি একজন ইন্ডাস্ট্রিজ ছিলাম, 7,000 লোকের সংস্থান ছিল, টেক্সটাইল ছিল, বাট ওইগুলা ফেল করছি রাজনীতি ঢোকার কারণে। আমার বাবার ইলেকশন করতে বিভিন্নভাবে আমি আমার হাত দিয়েছি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য। আমাদের সিলেটে গ্যাস অ্যাভেলেবল, পেট্রোল অ্যাভেলেবল, এবং সিলেটের আমার কনস্টিটিউয়েন্সি বিবিয়ানার থেকে 50% গ্যাস সারা বাংলাদেশে যায়, আমার বিদ্যুৎ। সেই জন্য এটার মানে আমি চাচ্ছি আমার এলাকায় ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করব। আমরা শুধু একাতে করলে হবে না, আপনাদের সাথে চাই বিজনেস ট্রেড যারা রিলেশনশিপ করতে চান, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আসুন আমরা সবাই মিলে হ্যান্ড টু হ্যান্ড আমরা এগিয়ে যাক, বাংলাদেশ এগিয়ে যাক, আমাদের সম্প্রীতি ভারত বাংলাদেশ। আমি বিশেষ করে আমাদের অনেক লোকজন, আমার টপিকটা হলো নদী আর এনভায়রনমেন্ট, সরকার বলবো, অনেক লোকজন ইন্ডিয়াতে ট্রিটমেন্টের জন্য আসে। আমার মেয়েটা কিডনি ফেলিওর ছিল, গিয়েছে অনেক জায়গায়। লাস্টে আমি দিল্লিতে এসে গত করোনার সময় আমাদের মেয়েটার কিডনি ইয়ে করতে হয়েছে, ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হয়েছিল। অভিভূত অনেক ডেভেলপমেন্ট আমাদের দেশে হচ্ছে, বাট আমি চাচ্ছি যদি আমরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মিলে এটা রিসার্চ সেন্টার, কেন ক্যান্সার, কেন কিডনি ফেলিওর হয়, কেন হয়, এবং অনেক গরিব মানুষ আছে ট্রিটমেন্ট করাইতে পারে না, আমি তাদের পাশে দাঁড়াই। প্রতি মাসে 25-30 লাখ করে এনে দিচ্ছি, কিন্তু এটা পারপাস সাব করে না, ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য এন্ড। আমি চাচ্ছি যাতে আমরা একটা রিসার্চ সেন্টার করে এটা ভালো জিনিস আমরা করতে পারি, ভালো হসপিটাল করতে পারি, উপকৃত হবে আমার এই এলাকাবাসী, আসামবাসী, ইন্ডিয়া, আর বিশেষ করে সিলেটবাসী, বাংলাদেশ। এটার উপরে আমি খুব কাজ করতেছি। আমার ডাক্তার দাদাকে বলেছি, ওনার আদি বাড়ি সিলেটে, ওনার বাবাও কমিশনার ছিলেন, আমার বাবা এক সময় সিলেট তুফক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন, তো ওনাকে ইনভাইট করেছি আমরা একটা কিছু করি। আমাদের সিলেট বিশেষ করে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, সিলেট অনেক নদী আছে। আমার এলাকায় একটা শাখা বরাক নদী আছে, আর এইখানে আপনাদের প্রত্যেক জায়গায় দেখলাম বারাক ট্রাভেলস, বারাক যে কোনো প্রতিষ্ঠার নাম। অ্যাকচুয়ালি তো বারাকের উৎপত্তি এখান থেকে, আপনাদের আসামের বারাক নদী থেকে সুরমা কুশিয়া নদীর উৎপত্তি। আর বিশেষ করে আমাদের অতি প্রাচীন কালের স্বাধীন রাজ্য মণিপুরের আঙ্গামী নাগা পাহাড়ের উঁচু স্থান থেকে বরাক নদীর উৎপত্তি স্থান থেকে 491 কিলোমিটার অতিক্রম করে সিলেট সীমান্তে এসে বরাক নদীর 2 শাখায় সুরমা কুশিয়ারা নদী বিভক্ত হয়েছে। সেটা আলটিমেটলি কিন্তু বে অফ বেঙ্গলে গিয়ে পড়েছে। অনেক কিছু আমাদের আছে, একটা এইবারও ফ্লাড হয়েছিল, দেখি যে আসামত ফ্লাড হয়েছে। আমি ছোটোবেলা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি, চেরাপুঞ্জিতে সারা এই সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট বৃষ্টিপাত হয় 500 ইঞ্চি,
এবার নাকি 900 ইঞ্চির বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে আসামের ফ্লাড হয়েছে, সব জায়গায় আমাদের সিলেটেও ফ্লাড ছিল। সিলেটবাসী কিন্তু অনেক কষ্ট করেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজ উদ্যোগে অনেক হেল্প করেছেন। আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা যদি জয়েন্ট নদী কমিশন, কারণ পানিটা আপনাদের উপর থেকে যায়, আপনাদের এখানে যায়, এই পানিটা কিন্তু নিচের দিকে গিয়ে যেমন বেশি ফ্লাড হয় আমাদের সিলেটের বিভিন্ন অংশ, এইগুলো যাতে না হয়, যদি একটা কোনো ধরনের সিস্টেম, কন্ট্রোলিং সিস্টেম করা যায় জয়েন্ট যৌথ নদী কমিশন দিয়ে, আমার মধ্যে আপনারাও উপকৃত হবেন, আমরা সিলেটবাসী সারা বাংলাদেশ উপকৃত হবে। কিছু ডিসপিউটেড জিনিস আছে, টিপাই মুখ, এটা সিলেটবাসী অনেকে উদ্বিগ্ন, এখানে নাকি কী হয়ে যাচ্ছে। তো এইটার ব্যাপারে আমি আশাবাদী, মাননীয় আপনাদের প্রাইম মিনিস্টার মহোদয়, আপনারা যারা আছেন এটা একটু চিন্তা ভাবনা করবেন, একটু সায়েন্টিফিক ওয়েতে চিন্তা করে এইটার উপরে আপনার কাজ করুন, অনুরোধ রইল। আর আমাদের আরেকটা ইস্যু আছে তিস্তা, এগুলো নিয়ে বোধহয় একটু যৌথভাবে কাজ করলে ভালো হবে। নদী আমাদের দরকার, নদীপথ দিয়ে যদি আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি কস্ট মিনিমাইজ হবে। আমার অনেকে বলেছেন বক্তারা, আমার কস্টটা মিনিমাইজ হবে। আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে যে গুডস যে বিজনেস হচ্ছে সহজে আমরা ক্যারি করতে পারবো। ট্রেন, যেহেতু আমি সংসদীয় রেলওয়ে কমিটিতে আছি, আমার ইচ্ছা আমি যদি শিলচর পর্যন্ত রেলটা আনতে পারি, দ্যাট উইল বি মাই ক্রেডিট, দ্যাট উইল মাই অ্যাচিভমেন্ট ফর দ্য সিলেটি পিপল। দোয়া করবেন, আই ট্রাই টু ডু দিস থিংস। ট্রেন লাইন আমরা আমূল চেঞ্জ আনতেছি। আমাদের সব কিছু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ অনেক উপরে, অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে, বিশ্বের দরবারে স্থান করিয়েছে। ভীষণ দেখিয়ে 21-41 সামনে কি কাজ করে যাচ্ছেন। আমার একটা অনুরোধ, আমরা আসুন এই সম্প্রীতি এটা এগিয়ে যাও, যুগ যুগ ধরে আমরা ধরে রাখতে হবে, আমরা পরে প্রজন্ম আসবে ধরে রাখবে। এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারটা আছে, যেটা হলো উন্নত বিশ্ব, তারা সবসময় আমাদেরকে দোষ দেয়। তারা যে এই যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে, এত বোমাবাজি, এত কিছু হচ্ছে, কার জন্য হচ্ছে, কারা করতেছে? আমরা সারা বিশ্ব এফেক্টেড। তাদের কারণে আমাদের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, তাদের কারণে তাদের দেশের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি যা কিছু আছে তাদের কারণে নষ্ট হচ্ছে। আমার বাংলাদেশ, আমার আপনাদের ভারত, এই জোনে কিন্তু পরিবেশ নষ্ট করে না। আগে তারা ঠিক হোক, আমরা কন্ট্রোল করব। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন, আপনারাও এখান থেকে উদ্যোগ নেন। আমরা যতটুকু এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন প্রবলেমও আছে আমরা চেষ্টা করব। আর আমাদের নদীগুলো খনন করা দরকার খুব বেশি। আপনাদের আমরা চেষ্টা, আমার এমপিওর সাথে আমি 2টা নদী খনন করে দিয়েছি, কুশিয়ারে ডাইক করে দিয়েছি, পানি আটকাইতে পারেন, এত ফ্লো হয়েছে, আমার নবীগঞ্জ ডুবে গেছে। এনিওয়ে স্যার, তো আমার শেষ ফিনিশ। এনিওয়ে আমি আমার বক্তব্য বাড়াই না, সময় কম। আমরা শুধু দোয়া করি আপনাদের জন্য, বাংলাদেশের জন্য দোয়া করবেন, আশীর্বাদ করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, আমরাও চেষ্টা করতেছি। এসেছি মনের তাড়নায় ওই করিমগঞ্জ দেখার জন্য, আর শিলচর আসলাম, সিলেটি ভাষা শুনলাম, এত ভালো লেগেছে। আসলে অত্যন্ত ভালো লাগে, অত্যন্ত ভালো লাগে যে আপনারা যে সিলেটে অনেকটা পাইছে, অনেকগুলো আদি বাড়ি সিলেটে। এবং আমি একটা অনুরোধ করব, আপনারা আসুন, অনুষ্ঠান তো হবে বিভিন্নভাবে, আপনাদের অনেকে জমি জমা ফেলে এসেছেন। আই উইল গিভ দ্য সাপোর্ট টু রিকভার দিস থিংস। আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আমি আছি আপনাদের সাথে, আমার সিলেটবাসীর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক আমাদের এই সম্প্রীতির। ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। Shanavas, thank you so much. Thank you. অনেক ধন্যবাদ। That was really enlightening. I think all the speakers so far have been very focused in promoting the cultural, the highway of exchange. So I think we have got our work cut out for us. Now may I request Niranjan Roy. He's a pioneer in creating the education vertical. So thank you, Niranjan, for coming. Thank you.
respected chairperson of this panel discussion, and other co-panelists and delegates present. বাংলাদেশ থেকে আগত আমার বন্ধুদের সবাইকে নমস্কার এবং অভিনন্দন। ভারত বাংলাদেশ relation, friendship completed 50 years, and India completed 75 years of its independence. And both the nation has experienced development experience of 50 years and 75 years. And this is an opportune moment for both of us to relook our friendship, to strengthen our friendship, and to look for another 50 years. Because India currently is putting a development situation which is guided by the philosophy Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. A people-centric development plan, a model, and lookist policy to actist policy, which is an example of our present government commitments towards strengthening regional cooperation. Bangladesh is not only a friend of India, but a close neighbor. I remember once our Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee said, I quote, "We can change our friend, but we cannot change our neighbor," unquote. And very interestingly, for the last 5 decades, Bangladesh became a good friend and a good neighbor. And that is the strong point, that here lies the collaboration that should be taken up for next 5 decades. And climate change, which is one of the very important agenda for discussion now, for the global discussion table, and that should be a strategic point, strategic area for further strengthening our relation between India and Bangladesh to take over, to carry forward. And I just point out 2 important reports. One is the limits to theory, that is a report of 1972, and another, the Brundtland Commission report of 1987, Our Common Future. Now, these limits to growth theory clearly envisaged the resource limitation of the resources, scarcity of resources, and our development should be, quote and unquote, within that limited resources. And that is why we are looking for sustainability, sustainable development goals. SDG has been framed by United Nations, 17 SDG as now in operation. Another report, 1987 Brundtland Commission report, which is Our Common Future, and here basically it stresses on environmental stress, and it speaks about that environmental stress has become a cause and effect of political tension and military conflicts around the globe. So that is why these 2 reports are very, very fundamental, and where lies the relevance of sustainability of Indo-Bangla relation, friendship, and good neighbor policies in the context of our emerging climate change. Because the IPCC report, United Nations IPCC report, panel on climate change, has given us a gloomy scenario for both Bangladesh and India. And that critical survival issues which are related to our poverty, our uneven development, our water resource management. Bangladesh is having 300 rivers, 54 of them are shared with India, and out of 54, only 7 rivers are in the JRC, Joint River Commission table, and 8 are in the, just taken up in the last commission report, furthermore 8. So 15 rivers are only under consideration for discussion out of 54 rivers. So that is one of the very important issue that needs to be addressed, because the water management will be a critical issue for all of us, because by 2050, the water availability, fresh water availability, which will decline to only 17%, current 40% availability to
17% for both India and Bangladesh. I am just referring from that IPCC report, the context of India and Bangladesh. And that is why the Indo-Bangla relation, mainly these water resources, our earlier speaker has highlighted about the water resources. So this needs to be taken up so that our relation should be carried forward for next another 5 decades. And Bangladesh and India, both these nations, these are identified as one of the specific risk zone as per IPCC report of 2022, the 6th assessment report. And that is why, as per that report, it also speaks about the loss of around 250,000 hectares of harvestable land in Bangladesh and a major percentage of land in India as part of the climate change during the period 2014 to 2026. So what my submission is that time is very limited, only 6-7 minutes time is given to us. So what my submission before this August gathering, that both India and Bangladesh will face extreme scenarios emerging from climate change. And climate change, these issues needs to be taken care with priority. And we can prepare a roadmap. Indo-Bangla relation can be set up for a roadmap for reducing human-reduced climate change. And another important area is energy security. And these are the areas which needs to be taken into account. And I just place 2-3 important more issues. One is, as I said, our freshwater availability, which will decline from 40% to 17%. Biodiversity is another very important issue as per IPCC report. Sundarban is an area which is shared between India and Bangladesh. Then Bangladesh and India is a hotspot of proliferation of climate change-induced displacements. Extreme rainfall. Our earlier speaker has said about rainfall, what has happened few days back in Silchar and Sylhet. Both these cities suffered a lot. In Silchar, the average flood water was around 4 to 5 feet in the major towns, major areas of the town. So these are the areas which needs to be taken into account so that inter-country trades, our water connectivities, our road connectivities, this needs to be smoothened. And 4 important issues I just want to place and then I'll stop. One is our area of cooperation should be on adaptation strategies to extreme weather events, a resilience plan especially for urban areas, increase of climate services, a plan for areas mitigating compound climate extreme. These are the 4 areas. These needs to be taken up. And this adaptability and vulnerability to adaptability, these issues needs joint effort from both Bangladesh and India. India has already committed as part of National Development Plan of Action. And in Bangladesh, there is a Mujib Climate Plan of Action by 2030. They have an ambitious plan for 2030. India is also having similar plan. So why not we join together? And there should be some kind of agreement for some of the critical areas between India and Bangladesh for climate change mitigation strategies. With this, thank you very much. Namaskar to you all. Thank you. That was good. It was focused. Thank you very much, Professor. And now we'll ask Sarbasachi of the Asian Confluence to give us a few thoughts. Sarbasachi, we're running short of time, so I apologize for any delay. And then we've got Mr. Guru Prakash. How much time, sir? Sorry. How much time? 5 minutes, 10, 7 minutes? 10. Seven. Thank you. Thank you. Thank you so much for having me here. Thank you, India Foundation. It's always a pleasure an honor to attend. And of course, we have such an esteemed panel. Since time is less, I want to make a quick analogy.
you know, if we have a multi-storied building with a very complex set of pipes, like you have a hospital, Dr. Ray, and somewhere there's a leak in the pipe, or there is a problem in the water plumbing system, the entire building falls sick. Either there is a leak, or there will be termite, or there is some health issue, some dirt generated. Similarly, our environment is the same. The region we call this Barak Valley, part of the Meghna Basin, part of the bigger Ganga Brahmaputra Meghna Basin. If we look at this geography, we are all connected by rivers. We are not connected by land. And if these are not taken care of, one affects the other. Why I am making this point is we have to move away from this upper riparian, lower riparian analogy, that the problem is upper or lower. It is actually connected. What happens downstream affects the river, what happens upstream affects the river. Take the Barak. If I cut a tree in Manipur, where the river is originating, in the Lushai Hills, that sediment will affect the health of the river. If I mine too much sand downstream, that will also affect the health of the river. If I throw a piece of plastic, which is the truth now, the Bay of Bengal is full of plastic. The plastic that we throw in Karimganj town will finally find its way in the you know, the stomach of the fish somewhere in the Sundarbans. So we are connected. This is very important for all of us to work on and realize, because this is not just, I do not believe that only a governmental mechanism can solve this issue. I think it needs government and civil society and businesses to come together. I'm sure you know we are having many mosquitoes here. There must be some stagnant water stuck somewhere because of some planning, something has happened. So similarly, I would just like to say about 3 C's when we look at rivers. First, we need to look at the health of the river itself. Dr. Selvakumar talked about all the wonderful efforts that the IWI, and congratulations for such a fantastic portfolio of projects that are happening. But I think we need to work on the health of the river itself. What is happening along the banks? What is happening to the level of sediment? What is happening to only dredging, sir? I think will not solve the problem. I think you know, we all know this. So it has to be an upstream, downstream effort from source to destination, mountain to sea. We are in the midst of the Shonali Adhyay of India-Bangladesh relations. There is no better time than now for us to come together. Foreign Secretary, sir is here, you know, many senior members of parliament, politicians, thinkers are here. I think we need to work at a basin level to approach the problem holistically, once and for all. Otherwise, every year we will be stuck with floods. Every year we will be saying something or the other, and then we'll forget about it, and you know, every year we will continue. This has been happening. Bangladesh completes 50 years completed. We are 75. No better time than to make a big plan, a mega project between India and Bangladesh to solve this river issues for once and for all. Looking at them holistically. All 54 rivers together as one basin, sir. Not one river or the other. This is my first submission.
conservation efforts looking at the entire basin. For that, Honorable MP talked about a joint river commission. A commission can only do so much. I think it needs much more engineering, management, awareness of civil society, laws, legal framework, the structure of how the two countries are dealing. In India, we have water is a federal subject, I mean a state and a federal subject. We have a a federal setup here. So state and center and the governments in Bangladesh, we have to work together. We have to find out some solution. Number two, I think we have forgotten the culture of rivers. Our entire life, Sir Sylhet, our food is around fish. Our lifestyle, our rituals, everything is related to water. Today, I think we are forgetting how close we were, our forefathers were, and we are to the river. We are thinking, oh, it is only using it, I mean, giving us a flood, or it is giving us a way to connect across to send a boat or bamboos. But that water sustains us. It has sustained our songs, our music, our culture, our lifestyle, our very genes. We as Sylhetis, if we don't get proper fish from the river, we don't, wherever in the world, we find out a way somewhere. Even in America, you will have to find hilsa fish. So, this is a part of our genes. And I think bigger and more awareness about this is necessary for the next generation. So when we do this wonderful festival called Sylhet and Silchar, Silchar Festival, we at Asian Conference do the Nadi Festival, Nadi Conference. I think we need to look at the culture of rivers. Talking about culture, this town of Sylhet, this Silchar, is strategically located because of its proximity to the river. Karimganj was an important part of the entire ecosystem, economically, politically, culturally. I think we need to revive that. So I propose that a museum of rivers be established, maybe in Silchar, maybe in Guwahati, looking at this entire river system of how India and Bangladesh together are bound by our common rivers. Because people need to know. The next generation would not even know how many kinds of boats were made in the river. We Sylhetis, I am a Sylheti, we Sylhetis were a river and seafaring lot. That's how we are all over the world. Sir, if I may, probably I'm not mistaken. So, there was connectivity on rivers and rivulets and small boats and big boats. This, I think, needs to be understood. If we do this conservation and culture around rivers, I think the ongoing efforts of connectivity will bear fruit, sir. The wonderful work that BIWT is doing, IWAI is doing, it will bear fruit. I'm glad to note that the first river cruise, Varanasi to Dhubri, via the inland waterway protocol, India-Bangladesh protocol route is now about to start next month, I think. 80-day journey by the Antara tours, capturing our rich heritage, fauna, lifestyle, arts, culture. It will generate livelihood, it will generate tourism opportunities, it will create pride in the communities who live along the rivers. It will create livelihood, economic development, and sustainable development. So, things are happening, and I'm sure that in future times, much more will happen. But one word of caution is, in the name of development, we should not scuttle too much of the waterways
and fill them up with roads and all kinds of construction so that the rivers get blocked and the water cannot flow. So this is my humble submission, and thank you again to this August Forum for giving me this opportunity to say a few words on our shared rivers. I feel passionately for it. I am a Sylheti. I am born in India, so I am, we belong to this region. I think this region, Northeast and Bangladesh, the Seven Sisters area, and that site, Sylhet example, if we just work on our river banks, waterways, and riverine culture, in a short period of time, not only will there be all the connectivity goals will be realized, but all in a sustainable manner, which is climate friendly. Because as you know, river transport is much more carbon friendly than other forms of transport. But also I think the communities and the people on the ground, whether it is trades like tourism, trades like health, trades like wellness, trades like agriculture, will flourish. So we need a big ticket idea to take this forward. Thank you very much, Chair. Thank you, Sarbasachi. That was very good. Thank you so much. So now may I request Guru Prakash to say a few words. He's from the BJP and is actually a lawyer by profession. Thank you. Thank you so much, Honorable Chair. As the co-chair, I was witnessing a very interesting and a very meaningful discourse, because the sort of perspectives which came out, and especially the last one from our dear friend Sabyasachi, that why not consider building a museum of rivers, and how crucial, how central this idea of rivers are to both Bangladesh and India. And presently, as we speak, we are celebrating 50 years of Bangladesh and 75 years which we are calling Azadi Ka Amrit Mahotsav. There cannot be any other moment, a better opportune time to consider and reflect upon this. As we are all aware, today, when the Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina ji, visited, and Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, they together issued a statement. The central theme of that statement, the most important part of that statement was the 54 rivers, and how we can culturally, environmentally make use of it in a sustainable manner. We have showed a vision, friends. Today, globally, we saw the sort of leadership India took. And only a couple of days ago, we assumed the presidency of G20 as well. The entire world, the entire globe is looking towards us, towards this region with a hope and promise. The sort of sincerity which we have shown, it's amazing. With this shared interest, the shared challenges, and especially focusing on the climate, I'm reminded of a great observation of former President of United States, Mr. Barack Obama. He says that we are probably the first generation to realize the impact of climate change, and definitely the last generation to do something about it. We don't have much time left. When initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, it's very much on the table. Together, we are willing to come forward. And as part of India Foundation as well, what the observations were made in the panel before, we have had discussion, we are having discussion since 2015 on how do we build a better ecosystem. Because better nation-to-nation relationship is based on better people-to-people relationship. And mechanisms like this are for better interface between people to people.
state actors, non-state actors, political activists across the spectrum. We have had engagement in the past, and we look forward to having a more meaningful engagement in the future. But I can assure, as a co-chair, that we have taken a note of each and everything. A set of policy prescriptions will be made. And as the Honorable Chair said, we are not just thinkers, we are doers as well. So we will definitely pass it on to the decision makers in both the government and follow it up rigorously. I'm not going to take much of your time. I will request the Honorable Chair to sum up the proceeding and finalize the session. Thank you so much, friends. Good evening, everybody. Thank you once again for patiently listening to us. I think there were 5-6 very important themes that emerged. There were many themes, but if we had to really action something, let us start with the themes of the fact that India and Bangladesh are a very close nation. We, along with Bangladesh, ran a people-to-people movement so that the people-to-people movement gave people liberty, fraternity and freedom. And I think that is a very important starting point for the friendship between Sylhet and Silchar. The second very important theme that seems to have come out is that the Sylhet Silchar initiative is a festival of celebration of people. So I think people seems to be emerging as a very important theme, and this people initiative, I think that has been highlighted, needs to be actually taken forward in terms of concrete action, which starting from food, which I notice is very important, from fish, which is very important, from dance, music, culture, poetry, and architecture. I think it's fantastic. So Randeep, you and your team have done a fantastic job. So well done, India Foundation, fantastic. This is really a privilege to be here. The next two themes that seem to have emerged is water. But obviously, even if that was the subject, I think the in-depth thoughts on water are very important. To treat water hygienically and to use water hygienically is absolutely important. This whole concept around fresh water liquidation, fresh water from 50% 10 years ago going down to 17% is something that all of us must be cognizant of, and actually this must be actioned and must be one of the recommendations of the plan that this conference actually puts up. How do you do it? What do you do it? So the themes regarding adaptation, the themes regarding migration may sound very big, but the reality is that they're all actionable and doable. And there's no better place than the ecosystem of the Barak Surma Valley to do this. The confluence of these rivers, meaning, is absolutely important. The confluence of Barak, Surma, Kushiara is absolutely vital for the survival of actually the ecosystem in this region. So this is not a debate to have anymore as to what to do, how to do it. For example, I was talking with the Honorable MP earlier, and he was saying that, well, the riverine system almost started, but we really have a challenge. There is a obstruction in between, and how do we clear it? See, the point is obstructions will be there. I think we need smaller vessels to start it, and the government should support you in your initiative. The idea is to say that we want to actually make the movement happen. So instead of taking 1,000 kilos, we are now taking 100 kilos 5 times the road. Because if we don't put the small boat into operation, we will wait for the big boulder, and that will be another 10 years, by which time your love and your initiative will be changed to something else, you know. So it's not fair to you to actually think of something without the support and recommendation that is there. I think the other points that were made, I think is very important, that the common literature that we have, meaning how do we have this cultural fest or a literary fest between these organizations? That was said directly or indirectly. I think there are many people involved in foreign affairs, both from the Bangladesh side, sir, and from the India side. I think this foreign affairs dialogue to work towards what I would call ecological diplomacy is something that will transpire from the literary tour kind of festival, because I think the amount of poetry and books and songs, including the one that Bhupen Hazarika's song,
of Ganga Amar Maha is absolutely reflective of water and nothing else. So I think this riverine civilization that we have, which Sarbasachi also referred to, is something that we need to really zero in, meaning whether it, I'm saying a museum is always a good dream and it's good to have dreams, but the reality is how do we take this riverine civilization and promote it as one? Therefore, more ports, more living, more development can happen. I think this conference has brought to light that we can work together. This conference has brought to light that not only can we work together, but if we talk about collaboration and interdependence, if interdependence is the theme of the world going forward, including the Quad, which I think I'm very much involved in because of this region, I think it's very important to understand that this you have proved, Honorable MP Saab, and your entire team and friendship of India and Bangladesh, that it is possible when you cooperate to do something. You know, it's a very big thing India Foundation has taken to come to Silchar. I know this because I'm also in some way from FICCI, in some way involved in event management, and I know in FICCI, which I'm directly involved with, not in some way, we have taken this to actually different places, to Mizoram, to Imphal, but we have not gone to the smaller cities. It is important to highlight the importance of a city by going there. You know, I used to be in a traveling assignment in ITC, and my bosses always told me, but have you been there to see it? So the answer was always no. He said, then don't give me a report, you know, I don't want a table report. So the fact that you have organized and attracted magnetically people from Silchar and Bangladesh to talk, not theoretically, but practically, that how do we actually take it forward is congratulations. So congratulations to all of you. Thank you all for your patience. I'm sorry that I may have left out other major themes, but I'm sure it'll be captured. I've made copious notes when we'll give it. So good wishes. Joy Bangla, Joy Hind. Good wishes. Thank you. Thank you very much for this insightful session. May I now request Dr. Guru Prakash to felicitate the chair of this panel, Mr. Ranjit Barthakur. May I request Mr. Banjit Barthakur to felicitate Dr. Guru Prakash. May I now ask Mr. Ranjit Barthakur to felicitate our esteemed panelist, A. Selvakumar, Ghazi Mohammad Shehnawaz, Abdul Hoq, and Mr. Sabyasachi Datta. Thank you. May I ask Mr. Ranjit Barthakur to felicitate Mr. Niranjan Roy. Thank you.
May I now request Vice Admiral Silchar Sylhet, Dr. Rajdeep Roy, and Shamsher Mohammad Chaudhary to come on the dais. Thanks a lot for everything. I'm leaving this now. Thank you. Sorry for troubling you. But you notice that I've got a lot of problems. Can you please play Silchar Sylhet theme song? জীবন নদীর চর নদী বসত ধর মাঝি তুই হাল ধর রে জীবন নদীর চর নদী বসত ধর মাঝি তুই হাল ধর রে এপার ওপারে দুভাগ হলো মাটি হৃদ মাঝার বিছাই তবু প্রেমের শীতল পাটি এপার ওপারে দুভাগ হলো মাটি হৃদ মাঝার বিছাই তবু প্রেমের শীতল পাটি উজান ভাটির গল্প বুকে বইছে জলের ধারা উজান ভাটির গল্প বুকে বইছে জলের ধারা বরাক নদীর স্রোতে মিশে সুরমা কুশিয়ারা বরাক নদীর স্রোতে মিশে সুরমা কুশিয়ারা
বাতাস ঢেউ খেলে যায় সোনার বরণ ধানে, দুপারেতে নাচে হৃদয় নবান্নের আঘ্রাণে। যখন বাতাস ঢেউ খেলে যায় সোনার বরণ ধানে, দুপারেতে নাচে হৃদয় নবান্নের আঘ্রাণে। যে ভাষাতে বন্ধু ডাকি ওপারে দেয় সাড়া, যে ভাষাতে বন্ধু ডাকি ওপারে দেয় সাড়া। বরাক নদীর স্রোতে মিশে সুরমা কুশিয়ারা, বরাক নদীর স্রোতে মিশে সুরমা কুশিয়ারা। স্বপ্ন বাঁচে বাঁচে মানুষ জীবন নদীর পারে, দুতারারি সুর বাজে আজ এক তারারি তারে। স্বপ্ন বাঁচে বাঁচে মানুষ জীবন নদীর পারে, তারারি সুর বাজে আজ এক তারারি তারে। যে সুরেতে ভাসল করি নিমাই মাথোয়ারা, যে সুরেতে ভাসল করি নিমাই মাথোয়ারা। বরাক নদীর স্রোতে মিশে সুরমা কুশিয়ারা, বরাক নদীর স্রোতে মিশে সুরমা কুশিয়ারা, বরাক নদীর স্রোতে মিশে সুরমা কুশিয়ারা, বরাক নদীর স্রোতে মিশে সুরমা কুশিয়ারা। জীবন নদীর চর নদী বসত ঘর মাঝি তুই হাল ধরে। I request Vice Admiral Silchar Sylhet to felicitate the lyricist of Silchar Sylhet theme song. Lyricist Rishikesh Chakraborty. I request Shamsher Mohammad Chaudhry to felicitate the lead singer of the Silchar Sylhet theme song, Kamlesh Bhattacharjee. I request Dr. Rajdeep Roy to felicitate the producer, Jasbanta Das. Thank you.
I request Dr. Rajdeep Roy to say a few words. শিলচর সিলেট ফেস্টিভ্যাল যখন আমরা করার প্ল্যান করেছিলাম, when I spoke to Ram Madhavji, there should be some identification point because the festival will be forgotten after a few days. Some things will obviously remain in our memory, but there has to be something which has to be, revive our memory. So he suggested, why not we do something like this, a theme song. So I spoke to a few friends of mine. Joshobanta Das is a good friend since our childhood days, in associated with art, literature, culture and everything. So I spoke to him, I divulged our ideas. Then they got the team together, spoke to all the experts from all angles. And if you go into the lyrics of it, I will actually go back to the previous session that was chaired by Sri Ranjit Bothakur, that we just don't share a landmass, we share a riverine civilization. And that has been very aptly, penned by Rishikesh and very beautifully sung by Komolesda. I really pay tribute to all of you for your creative genius. And I ask all the audience present here to give them a standing ovation, because this will go down in history as one of the best theme song organized in this part of the world. Please give them a standing ovation. Thank you so much. যখন বাতাস ঢেউ খেলে যায় সোনার বরণ ধানে, দুপারেতে নাচে হৃদয় নবান্নের ঘ্রাণে। যখন বাতাস Now we move to the next panel, Festival of Language and Literature. May I please invite our chair, Mohibur Rahman Manik, Member of Parliament, Bangladesh, and our co-chair, Rami Niranjan Desai. Ma'am, please take over the proceedings. Thank you, everyone. It's been an exciting 2 days full of panels and discussions, and I am very happy that all of you are still here. It's taken patience, and I'm sure you've enjoyed all our sessions. This session promises to be a very exciting session because it focuses on language, literature, and culture, one of the most important aspects of people-to-people connect. It is now a privilege for me to invite our panelists for the session, Mr. A. Bhattacharya, Tagore Professor, Vishwabharati University, and Editor, Vishwabharati Patrika. Jishnu Roy Chaudhary, former Secretary, Bangladesh. Mr. Mohit Ray, author and activist, India. Mr. Jofer Setu, Professor, Sylhet, Shahjalal University, Bangladesh. Mr. Bishwatosh Chaudhary, Professor, Assam University, India. Mr. Nripendra Lal Das, poet and researcher, Bangladesh. Samita Ghosh, Head of Department, Kachar College, India. And Narayan Saha Moni, General Secretary, Bangladesh India Friendship Society.
But before we begin this panel and our deliberations today, may I please ask Mr. Dipankar Ghosh, who is an author and has just recently released his book, which is a compilation of 50 articles selected specially from Bengali dailies of Northeast and reputed papers. It has been published by Radha Prakashani, Calcutta, and printed at Quality Graphics. So may I please ask him to please take the dais, please. মাননীয় সভাধ্যক্ষ এবং এখানে উপস্থিত যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। সিলেট থেকে যারা এসেছেন তাদের সবাইকে আমার নমস্কার এবং অভিনন্দন আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আজকে আমার যে বইটা এখানে রিলিজ হবে সেটা হচ্ছে 50টা প্রবন্ধের একটা সংকলন, যে প্রবন্ধগুলো আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখেছি। আমার অগণিত পাবলিশড হওয়া পত্রপত্রিকায় যে প্রবন্ধগুলো আছে তার মধ্যে থেকে মাত্র 50টা নিয়ে একটা সংকলন আমি এখানে প্রস্তুত করতে চাই। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি চাই যে এই বইটা যদি রিলিজ হয় এবং আপনারা যদি আপনাদের কাছে পাঠক মহলে সেটা সমাদৃত হয়, সেটাই আমার জন্য আনন্দের কথা। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বরাক উপত্যকার সবকটি দৈনিক পত্রিকা যারা আমাকে নির্ভীদ মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছেন, সবার প্রতি। দৈনিক প্রান্তজ্যোতি, সাময়িক প্রসঙ্গ, দৈনিক যুগসংখ্য এবং পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকাগুলো, সে সঙ্গে বাংলাদেশের পত্রিকার মধ্যে ভোরের কাগজ, প্রথম আলো, সিলেট মিরর, ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত প্যারিস টাইমস এবং ঢাকা প্রকাশ, যাদের পত্রিকাতে আমার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে, সেখান থেকেও আমি অসংখ্য প্রবন্ধ নিয়েছি। তাই সেসব পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদকদের কাছে আমার অসংখ্য কৃতজ্ঞতা। সে সঙ্গে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এবং শিলচর সিলেটের যারা অর্গানাইজার তাদের অসীম কৃতজ্ঞতা। আমার কৃতজ্ঞতা শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায়ের কাছে, যিনি আমাকে নিয়ত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং তিনি একজন নিবিষ্ট পাঠক হওয়ার সাথে সাথে একজন বুক লাভারও, তার কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা। সে সঙ্গে শুধু পাঠক মণ্ডলী যারা আমার লেখা পড়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা থাকছে। তাদের জন্যই এবং তাদের ভরসাতেই আমি লিখি এবং আগামীতেও লিখব। আপনাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অল্প পরেই বই প্রকাশিত হবে। ধন্যবাদ রামিজি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। May I please request Mr. A. Bhattacharjee to address the panel. You can. Okay. While we arrange a mic for him, may I please ask Mr. Jishnu Roy Chaudhary to address the panel. শুভ সন্ধ্যা। মাননীয় সভাপতি, যিনি আজকের এই সান্ধ্যকালীন অধিবেশনের পৌরোহিত্য করছেন, মঞ্চে উপবিষ্ট বক্তাগণ এবং সিলেট, শিলচর এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার টপিক হচ্ছে ভাষা এবং সাহিত্য। সঙ্গত কারণেই এটার ব্যাপকতা এত বেশি যে আমি যদি আমার বক্তব্য নির্ধারিত একটা সেগমেন্টে না নেই তাহলে অনেক কথা বললেও বলা বাকি রয়ে যাবে। তো এই জন্য আমি আমার এই বক্তব্য সিলেট অঞ্চলে আমাদের বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সঙ্গীত
বাণী আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিল্পীদের মাধ্যমে এটা প্রচারিত হয়েছে, আমি তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। সিলেট অঞ্চল, বিশেষত সিলেট, আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে পরিগণিত হয়। এই আধ্যাত্মিকতা কিভাবে আসলো এবং এটা সাহিত্যের সাথে তার সম্পর্ক কি, আমরা যদি সেদিক দিয়ে একটু নজর দেই তাহলে আমরা দেখব সিলেট শ্রী চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষের জন্মস্থান। একইভাবে হযরত শাহজালাল, শাহপরাণ এবং আরও অনেক আউলিয়া সময়ের পরিক্রমায় সিলেটে এসেছেন এবং সিলেট থেকেও অনেক জীবনের এবং পরমাত্মার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করার বাণী প্রচারিত হয়েছে। আমরা সেগুলোকে যদি আমাদের নজরে আনি, প্রথমেই শ্রী চৈতন্যদেবের যে প্রেম রস বা ভক্তি রস, যেটা মানুষের মধ্যে যুক্ত করার প্রচেষ্টা রাখে, যে বন্ধুত্ব আনার চেষ্টা করে, সেটা সিলেট থেকে আমরা উৎসাহিত হতে দেখি। তারপরে আমরা দেখি হযরত শাহজালাল আউলিয়া তিনি এসছেন এবং তিনি আসার পরে সাধারণত ধর্মের প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রেই শক্তির মাধ্যমে হয়, কিন্তু সিলেটের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এটা হয়নি, কারণ সিলেটে গৌর গোবিন্দের যে অত্যাচার ছিল তা থেকে নিষ্কৃতির জন্যই অনেকেই তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, বরণ করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা যদি আরেকটু পরে যাই তাহলে আমরা রাধারমণ দত্ত, হাসন রাজা, আরকম শাহ, দূরবীন শাহ, শীতালং শাহ, শাহ আব্দুল করিম সহ অনেককেই পাই এবং তাদের যে বক্তব্যধর্মী যে সঙ্গীত, সেটা কিন্তু শুধু সিলেট এবং এই বরাক অঞ্চলে না, তার বাইরেও বলা যায় বাঙালি এবং সিলেটের সাথে যুক্ত লোকরা যেখানেই আছেন তারা সবাই এই গানগুলোর সাথে গভীরভাবে পরিচিত এবং এই জন্যই সিলেটকে বলা হয় বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী। যুগ যুগান্তর ধরে বৈষ্ণব, সুফি, ফকির, পীর, আউলিয়ারা সিলেটে তাদের গানের মাধ্যমে তাদের বাণী দিয়েছেন এবং আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের জন্য তারা তাদের প্রয়াস নিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলী এবং ইসলামের শাশ্বত বাণী গান এবং লেখার মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং এই চেষ্টাটাই এই সাধকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তাদের গানে মানব জীবনের ভেদ রহস্য উদ্ঘাটন করাই অনেক ক্ষেত্রেই মূল বিষয়বস্তু হিসাবে এসেছে। ভ্রমর কইয় গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছদের রণলে অঙ্গ যায় জ্বলিয়ারে ভ্রমর কইয় গিয়া। আমার মনে হয় এখানে যারা আছেন তারা এমন কেউ নাই যে এই গানটা শোনেন নাই। তো এই গানের রচয়িতা হচ্ছে রাধারমণ দত্ত, যিনি সিলেট অঞ্চলেরই বাসিন্দা, সুনামগঞ্জের বাসিন্দা এবং উনি শুধুমাত্র একজন গীতিকার ছিলেন না, তিনি একজন সাধকও ছিলেন। সিলেট অঞ্চলের যে ধামাইল, যেটা হয়তো একটু পরে এখানে আপনারা একটা পরিবেশনা দেখতে পারবেন, সেটার জনকও কিন্তু এই রাধারমণ দত্ত। পরবর্তীতে হাসন রাজা, কারণ হাসন রাজা উনার চাইতে প্রায় 20-25 বছর পরে ওনার জন্ম। বলা হয় যে হাসন রাজাও তার একজন ভক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে ভালো সখ্যতাও ছিল। এটাও বলা হয় যে হাসন রাজা মিউজিয়ামে রাধারমণের কিছু চিত্র আছে। বলা হয় যে হাসন রাজা বিনোদিনীর প্রেমে পাগল প্রায় ছিলেন এবং এই জন্য আমরা রাধারমণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তিনি বিনোদিনীকে উদ্দেশ্য করে গান গেয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে বিনোদিনী গো তোর বৃন্দাবন কারে দিয়া যাবি। তো তার মানে আমরা সিলেট অঞ্চলের এবং বরাক অঞ্চলের যদি সেই মূল সুরটা দেখি তাতে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মানুষের সাথে মানুষের মিলন, ভালোবাসা, এটাই মূল বক্তব্য ছিল এবং এখানে হানাহানির চাইতে প্রেমের মাধ্যমে মানুষকে নিজের দিকে নিয়ে আসা, সেটাই তাদের মূল উপজীব্য ছিল। রাধারমণ দত্ত, হাসন রাজা, আকরম শাহ, দূরবীন শাহ, যাদের কথা আমি বললাম, পরবর্তীতে শাহ আব্দুল করিম, তারা নিজেরা যেমন লিজেন্ড ছিলেন, তাদের বাণীগুলো কিন্তু
আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য সিলেট অঞ্চলের শিল্পীরাই কাজ করে গেছেন এবং আমার মনে হয় আমার এই উপস্থাপনায় যদি তাদের প্রতি আমি তাদের কথা উল্লেখ না করি তাহলে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন সঠিকভাবে হবে না। সিলেটের সেই শিল্পীরা হচ্ছেন, আমি প্রথমেই শ্রী বিদিতলাল দাস, যিনি পটলবাবু নামে পরিচিত ছিলেন, তার কথা উল্লেখ করতে চাই। হিমাংশু বিশ্বাস, তিনিও এখন বয়স্ক লোক, তিনি কিন্তু এখানে আছেন। অনিতা বিশ্বাস, আমার বন্ধু জামাল উদ্দিন হাসান বান্না, আকরামুল ইসলাম, লাভলি দেব, যিনি এখানে আমাদের আজকে এই সম্ভবত এই অনুষ্ঠানস্থলেই আছেন, সেলিম চৌধুরী, এরা অনেকেই তাদের সুরেলা প্রকাশ দিয়ে এই গানগুলো জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এর আগে আমরা যদি দেখি সিলেটেরই ছেলে শ্রী নির্মলেন্দু চৌধুরী, তার পুত্র উৎপলেন্দু চৌধুরী, এরাও কিন্তু তাদের উদাত্ত এবং শানিত কণ্ঠ দিয়ে এই অঞ্চলের গান ভারতের মূলধারাতে নিয়ে গেছেন। আর আরেকজনের কথা না বললেই নয়, সেটা আপনাদের শিলচরেরই ছেলে, যিনিও তার পারিবারিক সূত্রে সিলেটের সাথে সম্পর্কিত, কালিকারঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলা যায় অকাল প্রয়াত, একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এই সিলেট অঞ্চলের গানগুলো স্পেশালি শাহ আব্দুল করিম সহ অন্যান্য অনেককেই নিয়ে তিনি গবেষণার কাজ করেছেন, যেটার ফল আমরা ভারতের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমেও দেখেছি এবং তিনি প্রয়াত হওয়ার কারণে হয়তো তাকে আমরা আর পাচ্ছি না, কিন্তু তার কাজগুলো রয়ে গেছে। তো আমি সব শিল্পী যারা এই গানগুলোকে প্রচার এবং প্রসারে ভূমিকা রাখছেন তাদের প্রতি আমার অভিবাদন রইল, তাদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। সিলেট, বরাক নদী, বরাক অঞ্চল, সুরমা নদী, সুরমা অঞ্চল, এই সঙ্গীতগুলো আসলে মানুষের সাথে মানুষের মিলনের কথাই বলেছে। আমরা সিলেট শিলচর উৎসবে এসেছি, এটাও কিন্তু একটা মিলনের ব্যাপার। আমরা একই ভাষায় কথা বলি, আমাদের সঙ্গীতের মূল সুরও এক, এবং এই সুরগুলোতে আমরা যদি একটু চর্চা একটু খুঁজে নেই তাহলে দেখব সেখানে মূল বিষয় হচ্ছে সৌভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা এবং মানুষের প্রতি মানুষকে সংযুক্ত করা। তো এই সংযুক্ত করার কাজ যারা আমাদের পূর্বসূরীরা করে গেছেন, আমরা উত্তরসূরি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই উৎসব হয়তো তার একটা সুন্দর সূচনা করলো এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ আমাদেরকে আরও দূরে, আরও গভীরভাবে নিজেদেরকে বিকশিত করার কাজে হেল্প করবে। তো আমার মনে হয় যদি আমরা এই ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের বিনিয়োগ বাড়াই, দুই পক্ষের এক্সচেঞ্জটা বাড়াই এবং চর্চাটা বাড়াই, তাহলে হয়তো এটা সম্ভব। এবং এই সম্ভাবনাটা আমরা যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমাকে এখানে কথা বলতে দেওয়ার জন্য, কথা বলার সুযোগ পাওয়ার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, sir, very much. Now may I ask Professor Amrita Sudhan Bhattacharya to please deliver his address. নমস্কার, আমি বসে বলার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমি এসেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন থেকে। আপনারা এই প্রবীণ অধ্যাপককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজকে এই শিলচর ও সিলেট উৎসবে আমি শিলচর ও সিলেটবাসী সকলের প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করি। আমি গর্বিত যে আজকে এই সভামঞ্চে আমারই দুই ছাত্র এবং ছাত্রী বিশ্বতোষ চৌধুরী এবং সুমিতা ঘোষ, আমারই দুই ছাত্রছাত্রী আমারই পাশে বসে বক্তৃতা দেবেন।
এবং আমি সেই বক্তৃতা শুনব। এই শিলচরে এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি 1966 সাল থেকে শান্তিনিকেতনে আছি, রবীন্দ্র চর্চা করে চলেছি আজীবন। রবীন্দ্রনাথ আজ মনে হচ্ছে এই শিলচরে এসে এই সিলেটের মানুষদের দেখে, তাদের কথা শুনে, সেই ভূগোল, সেই ইতিহাস জেনে মনে হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এবং সাহিত্যের 40% লেখাই হতো না যদি শিলং এবং সিলেট এবং শিলচর এই এবং সমস্ত পূর্ববঙ্গ, এই পূর্ববঙ্গই তো রবীন্দ্রনাথকে ছিন্নপত্রাবলী দিয়েছে। এই পূর্ববঙ্গই তো রবীন্দ্রনাথকে ছোট গল্পকার করেছে। এই পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সমস্ত শান্তিনিকেতনের প্রাণের যোগ, অন্তরের যোগ। রবীন্দ্রনাথ শিলংয়ে এসেছিলেন একাধিকবার। প্রথমবার শিলং থেকে তিনি গৌহাটি, শিলচর, সিলেট গিয়েছিলেন। তাঁর সেসব স্মৃতি আজ স্বর্ণাক্ষরে আমাদের মনের মধ্যে লেখা আছে। সিলেটের একটি বিখ্যাত কলেজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়িতে করে। রবীন্দ্রনাথ শকটে বসে আছেন। কিছুক্ষণ পরে জানতে পারলেন যে না, সামনে ঘোড়া নয়, ছেলেরা সেই ঘোড়া সরিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা রবীন্দ্রনাথকে সাদরে সেই শকট বহন করে নিয়ে চলেছে। এই শিলং, এই আসাম যদি রবীন্দ্রনাথ না আসতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্বের সেরা উপন্যাসটা লেখা হতো না। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্বের প্রেম, সেই প্রেমও রচিত হতো না যদি না তিনি শিলংয়ে আসতেন। শিলংবাসী লিখে গেছে সেসব কথা যে রবীন্দ্রনাথ 55, 56, 57, 58 বছর বয়সের একজন প্রবীণ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, এবং তার সঙ্গে বেড়াতে চলেছে শিলংয়ের পাহাড়ের বাঁক ঘেঁষে। তিনি হচ্ছেন রানু অধিকারী। এই যে শিলং এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, এর একটা ছোট্ট গল্প আছে, আমি বেশি সময় নেব না। রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন পর একটা উপন্যাস লিখলেন। সেই উপন্যাসটা নতুন একটা পত্রিকায় বেরোলো, বিচিত্রা, নতুন পত্রিকা, সেই পত্রিকায় বেরোলো। অথচ রবীন্দ্রনাথ চিরকাল প্রবাসীতে লিখে আসছেন। সেই প্রবাসীতেই রবীন্দ্রনাথের গোড়া উপন্যাস বেরিয়েছে। কিন্তু বহু বছর হয়ে গেল, রামানন্দবাবু বলেছেন যে আমাদের একটা উপন্যাস দিন, আমাদের একটা উপন্যাস দিন। রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেননি। তারপর নতুন বিচিত্রা পত্রিকা বেরোতে দেখা গেল বিজ্ঞাপনে নতুন উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামানন্দবাবু অসন্তুষ্ট হলেন। রবীন্দ্রনাথকে কি বললেন জানেন? তিনি বললেন যে
আমরা আগামী সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করে প্রবাসী প্রকাশ করব। আপনি আমাদের পত্রিকায় উপন্যাস না দিয়ে নতুন পত্রিকায় উপন্যাস দিলেন। আমরা তো আপনাকে সবই দিতে পারতাম, কিন্তু কেন আপনি নতুন পত্রিকায় লিখলেন? আমরা কি অর্থও দিতাম না? রবীন্দ্রনাথ দুদিন পরেই ক্রুদ্ধ হলেন না। রবীন্দ্রনাথও জানেন যে গৃহিণীপনা কিরকম ভাবে করতে হয়, প্রফেশনালিজম কাকে বলে। সম্পাদককে চটাতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমি কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের উপন্যাস লিখছি, তোমাদের ভুলিনি। রামানন্দবাবু, আপনাকে ভুলিনি, আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। এবং তারপর সৃষ্টি হলো কোন উপন্যাস? যা রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের সেরা উপন্যাস, বাঙালির প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের প্রিয় উপন্যাস, শেষের কবিতা। তাই আমার সব সময় মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তো এই শিলচর, সিলেট, বাংলাদেশ, আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছেন। কালকে যখন উভয় দেশের জাতীয় সঙ্গীত শুনছিলাম, বুক ভরে যাচ্ছিল যে আমি সেই শান্তিনিকেতনে, সেই রবীন্দ্রনাথের আশ্রম থেকে এসেছি। আমার ধন্যবাদ, আমার নমস্কার, আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। Thank you very much, sir. It has been a privilege and an honor to have you with us. May I now call upon our next speaker, Mr. Mohit Ray, eminent author and activist. শুভ সন্ধ্যা। আজকে দ্বিতীয় দিন শিলচর সিলেটের এই মিলন মেলা। এই মিলন মেলার এই অধিবেশনের আগে পর্যন্ত মূলত আমাদের আলোচনা হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, নদী ব্যবস্থাপনা। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এগুলোর সঙ্গে হয়তো অতটা সাংস্কৃতিক আত্মিক সম্পর্ক না থাকলেও চলে। আমেরিকার সবচেয়ে বড় ব্যবসা ট্রেডিং পার্টনার হচ্ছে চীন। ভারতের দ্বিতীয় ট্রেডিং পার্টনার হচ্ছে চীন। সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্য, এই যে নদী ব্যবস্থা, এগুলোর জন্য একটা অন্যরকম ব্যাপার। আর সাংস্কৃতিক বন্ধনের জন্য দরকার একটা অন্য ধরনের প্রতিবেশ। যেখানে অধ্যাপক ভট্টাচার্য শেষ করলেন শেষের কবিতায় অমিত রায় গেছেন শিলংয়ে নির্জনতা ভোগ করতে গিয়ে দুদিনেই তিনি আজকের ভাষায় বোর হয়ে গেছেন। তাই উনি যখন ভাবছেন যে পালিয়ে যাবেন, কোথায় পালিয়ে যাবেন? সিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি। আমার এখানে আসার আগে এই কথাটাই খুব ভালো লেগেছিল যে তাহলে সিলেট শিলচরের মধ্যে যাওয়ার, আমরা তো সব কিছুকেই রবীন্দ্রনাথকে ধরি, সেই পথে আমরা থাকব। কিন্তু একটা সমস্যা আমার মনে হয়, এটা প্রথমে অনুরোধ বাংলাদেশের মাননীয় আমাদের অতিথিরা আছেন, যে সিলেটটাকে শ্রীহট্ট করুন, শ্রীহট্ট বলুন। শ্রীহট্টই তো চলেছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত অমূল্যচরণ তত্ত্বনিধির 105 বছর আগে প্রকাশিত বই, অসাধারণ ইতিহাস। আমরা যেমন বারডোয়ানকে বর্ধমান করে দিয়েছি, ত্রিবান্ধমকে তিরুবনন্ত পড়িয়েছি, রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্টকে বলেছেন শ্রীভূমি। আমার মনে হয় শ্রীহট্টটা চলতি ভাষায় নিশ্চয়ই আমরা সিলোরি কথায় বলবো।
আমি শ্রীহট্টের লোক নই, আমি পূর্ববঙ্গের পরিবারের মানুষ, কিন্তু আমাকে শ্রীহট্ট টেনেছে যে মানুষটি, তার সঙ্গে আজকের এই আলোচনায় কোথাও একটা মিল আছে। তার নাম হচ্ছে সৈয়দ মুজতবা আলী। মুজতবা আলীর বর্ণনায় আমরা শ্রীহট্টের মানুষ, সিলেটের মানুষ তাদের পেয়েছি, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছেন গেছেন নাবিক হয়ে বিভিন্ন জায়গায় তাদের কথাবার্তা। কিন্তু দুঃখের বিষয়টা এই, যখন দেশভাগ হলো, সৈয়দ মুজতবা আলী পাকিস্তানেই অধ্যাপনা করা শুরু করেছিলেন, কিন্তু বছর দেড়েকের পরই তাকে পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়। ওনার স্ত্রী পাকিস্তানের বড় সরকারি অফিসার ছিলেন শিক্ষা বিভাগে। ওনার পরিবার, আর ওনাদের পরিবার তো শ্রীহট্টের অত্যন্ত অভিজাত এবং সম্মানীয় পরিবার, কিন্তু উনি ভারতে চলে এলেন। মনে হয়েছে তার যে মুক্ত মনা মানুষের পাকিস্তানে থাকা সম্ভব নয়। এটা আমাদের এই যখন সম্পর্কের বিষয়, এখানে এই বিষয়টাকে আমাদের খুব মনে রাখতে হবে। এইখানে মনে রাখার ব্যাপারে আরও একটা কথা আগ বাড়িয়ে বলবো, আবার বলে রাখি, আমার হয়তো কিছু কথাবার্তা কোনো একটা সীমানা পাড়িয়ে যেতে পারে, তার বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ করে দিচ্ছি যে শুধু ভাষা দিয়ে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হয় না, সংস্কৃতি তার থেকেও বড় বিষয়। আমি যদি আমাদের সংস্কৃতি বলি, এই সংস্কৃতি 100 বছর 1000 বছর তা নয়, এটা 5000 বছরের সংস্কৃতি। একটু আগে আমরা শুনলাম যে এটা হচ্ছে নদী সভ্যতা, রিভার সিভিলাইজেশন। সনাতনী ধর্মের যে কোনো পূজায় সারা ভারতবর্ষের 7টি নদীর কথা বলা হয় বিভিন্ন জায়গায়। এইটা হচ্ছে আমাদের নদীর প্রতি ভালোবাসা, যেরমভাবে বক্র নদী বা বরাক নদী চলে এসেছে বাংলাদেশে। শিলচরের কথা দু একটা বলি। শিলচরের সম্পর্কে আমি যতখানি জানতে পেরেছি, অন্য ঠিক স্বাধীনতার আগের শিলচর, সেটি পশ্চিমবঙ্গের লেখক, হয়তো আপনারা অনেকেই নাম জানেন, মনীন্দ্রগুপ্ত, কবি প্রাবন্ধিক। তার একটি বই আছে অক্ষয় মালবেরি, অসাধারণ বর্ণনা এই শিলচরের। ছোট্ট শহর, এসে দেখছেন বরিশাল থেকে গেছেন বাচ্চা ছেলে, 8-9 বছর বয়স, তাকে দাদু দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিলচর শহর তৈরি হচ্ছে, সাহেবরা আছে, বিভিন্ন জায়গার লোকেরা রয়েছে। সুতরাং, এবং শিলচর কাছাড় অঞ্চলের বাঙালিরা মানেই শ্রীহট্টের মানুষেরাই গিয়েছেন, তার ভাষা তিনি প্রথম সিলেটি ভাষা শিখছেন। কিন্তু যে বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে, যেটা আমি মুজতবা আলী দিয়ে যে কথাটা বললাম, তার যে সমস্যাটা হয়েছে, শ্রীহট্ট এবং শিলচরের যোগাযোগের এই বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, সেগুলোকে যদি আমরা এড়িয়ে যাই তাহলে হয়তো এরকম সুন্দর সভা টভা করতে পারবো, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য হবে, নদী ব্যবস্থাপনা হবে, কিন্তু মনের যোগ হবে না। উল্লেখ হয়েছে এর মধ্যেই বাংলাদেশের সবচেয়ে যিনি শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরু, ঢাকা বিমানবন্দর, যার নাম হজরত শাহজালাল, তিনি অস্বাভাবিকভাবে উনি বাংলার মানুষ নন, এখানে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা ধর্মযুদ্ধ জড়িয়ে গেছে। এই ধর্মযুদ্ধের বিষয়টিকে আমাদের মন থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমাদের মনে যে নতুন ভাবনাটা আনতে হবে, সেটা কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। যেমন ধরুন, এই শিলচরের বাংলা ভাষার একটা আন্দোলনের একটা পীঠস্থান, এই স্টেশনের সামনেই 11 জন মৃত্যুঞ্জয়ীর স্মারক রয়েছে। হয়তো সারা পৃথিবীর একমাত্র ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ী কমলা ভট্টাচার্য এই শহরে। কিন্তু এই আন্দোলনে কিন্তু শিলচর কাছাড়ের বাংলাভাষী মুসলমানরা সবসময় সহায়তা করেননি। এই বিভেদগুলোকে কিন্তু যদি আমরা না উত্তরণ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক মিলনে আমরা পিছিয়ে যাব। শুধু তাই নয়, আমাদের মনে রাখতে হবে যে
আপনারা যদি জনবিন্যাস দেখেন, 1941 সালের গণভোট হয়েছিল, গণভোটে যে যার পছন্দ মতো দিয়েছিল, এতে গণভোট নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তারা চেয়েছিলেন পাকিস্তানে থাকবেন, এটা গণতন্ত্রের নিয়ম, এতে কোনো কিছু খারাপ নেই। কিন্তু 1941-এ সিলেট জেলার 36% যে ভোটাভুটি হয়েছিল হিন্দু জনসাধারণ। আজকে বাংলাদেশে সিলেট জেলা নেই, সেটা সিলেট ডিভিশন, সেখানে সেই শতাংশটা কমে এসেছে 18%। সুতরাং কোথাও আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনে এগুলোকে কিন্তু মেটাতে হবে, কারণ একই সঙ্গে আপনারা যদি এই কাছাড় অঞ্চলে, কাছাড় বরাক উপত্যকার আপনারা যদি জনগণনা দেখেন, তাহলে দেখবেন 1951 সালে এখানে বরাক আমি একদম সেন্সাস যেটা বলছি, হিন্দু জনসংখ্যা ছিল 61%, মুসলিম জনসংখ্যা ছিল 38%। আজকে হিন্দু জনসংখ্যা 2011 সেন্সাস যেটা বলছি, তারপরে 2021 এখনো হয়নি, সেটা হয়ে গেছে, হিন্দুরা হয়ে গেছেন 48, মুসলিমরা হয়ে গেছেন প্রায় সমান সমান। সুতরাং তার মানে একটা বড় অংশ মানুষ এখানে চলে এসেছেন। এইগুলো কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতে, আমাদের অর্থনীতিতে, সব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলবে। এগুলোকে কিন্তু আমাদের কিভাবে আমরা করব সেগুলোকে ভাবতে হবে, তা না হলে কিন্তু সাংস্কৃতিক বন্ধন হবে না। আমার মনে আছে যে মুস্তফা আলী বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি আবার বাংলাদেশে চলে গেলেন, 1972 সালে চলে গেলেন, মাত্র 2 বছর আর বেঁচে ছিলেন। 1974 সালে মুস্তফা আলী প্রয়াত হন। কিন্তু আমার ধারণা, যদি মুস্তফা আলীর, ওনার বয়স আমি ভুল হতে পারে একটু 70 বা 72 হয়েছিল, আরও 10 বছর আরও বাঁচতেই পারতেন, তাহলে কি তিনি তার মনের বাংলাদেশ দেখে যেতে পারতেন? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ আপনাদের মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের মধ্যেও কোথাও একটা নবজাগরণ কিছু দরকার, যাতে আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী দুপক্ষেই কোথাও একটা মেলবন্ধন করতে পারি। আমি বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল, বিজ্ঞানী, আর আমার খুব প্রিয় মানুষ এই জন্য যে ওনাকে সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত কম লেখা ছাড়া। ওনার দাদা হচ্ছেন আমার প্রিয়তম সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ। তিনি গত বছর তার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখছেন, যখন পূজার সময় আসে, সারা দেশে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়, তখন থেকে আমি নিজের ভেতরে এক ধরনের চাপা অশান্তি অনুভব করি। অশান্তি কেন? কারণ অশান্তি হয় যে বিভিন্ন জায়গায় সহিংস ঘটনা ঘটবে, এই ঘটনা ঘটছে আমাদের কিন্তু। এবং এই 21-এ যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা সিলেট ডিভিশনেও ঘটেছে। এইগুলোকে পেরিয়ে আসতে হবে। পেরিয়ে কি করে আসতে হবে? যেটা বলেছি, এখানে বা যার নাম আগেও উচ্চারণ হয়েছিল, চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের জন্মাননি, কিন্তু ওনাদের মানে বাড়ি সেখানে। তিনি সেখানে যে প্রাণের ধর্ম প্রচার করেছেন, তার মধ্যে যে মিলনের বাণীটা আছে, সেইটাকে নিতে হবে। আর তার সঙ্গে আমরা নিতে পারি হাসান রাজা। হাসান রাজার কি বলছেন? হাসান রাজা একই সঙ্গে যখন বলছেন, আল্লাহ ভব সমুদ্রে, আল্লাহ ভব সমুদ্রে, তরাইয়া লও মোরে, তরান বরান চাই না আমি, কেবল চাই তোরে। আবার একই সঙ্গে বলছেন, হাসান রাজা কালীভক্ত, কালীপদ সার, কে বুঝিতে পারে মায়ের অনন্ত ব্যাপার। হাসান রাজা বলছেন, আমি যাইমু যাইমু আল্লাহর সঙ্গে, হাসান রাজা আল্লাহ বিনে কিছু নাই মাঙ্গে। আবার তিনিই বলছেন, তোমার লাগিয়া রাধার কথা বলে, কান্দিয়া ফিরে হাসান রাজা কাঙ্গালি গো। হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা, রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুন্সিয়ে দেয় বাধা। হাসান রাজা বলে, আমি না রাখিব জুদা, মুল্লা মুন্সির কথা যত হোক বেহুদা। আসলে রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করেছি, রবীন্দ্রনাথ দিয়েই এক জায়গায় শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে আমাদের সহজ পাঠের দ্বিতীয় ভাগে একটা কবিতা ছিল, একটু পড়ছি। স্টিমার আসিছে ঘাটে, পড়ে আসে বেলা, পূজার ছুটির দল, লোকজন মেলা, এলো দূর দেশ হতে বৎসরের পরে, ফিরে আসে যে যাহার আপরার ঘরে। জাহাজের ছাদে ভিড়, নানা লোকে নানা, মাদুরে কম্বলে লেপে পেতেছে বিছানা, ঠেসাঠেসি করে,
তারই মাঝে হরে রাম মাথা নেড়ে বাজাইতেছে হারমোনিয়াম। এই ছবি আর বাংলাদেশে নেই, এই ছবি আর শ্রীহট্টে নেই। আমাদের এই মিলন মেলায় আমরা চেষ্টা করি না, এখানে মিনিস্ট্রি অফ কালচার অ্যান্ড ট্যুরিজম আছেন, তারা এখানে পুজোর সময় তাদের দল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সেখানে পুজো দেখতে যান। শিলচরে হাসান রাজার অনুষ্ঠান হোক, শ্রীহট্ট থেকে মানুষেরা আসুন, সেখানে করুন। আমরা আমাদের মধ্যে এই মিলন মেলায় নিজেদের মধ্যে মেলাতে পারবো। আমার মনে হয় তাহলে অমিত রায় শিলচর থেকে সিহট্টের পথে যেটা হাঁটতে আর পারেননি, তার কারণ তখন বর্ষা নেমে গিয়েছিল। আমরা অমিত রায়কে একটা শরৎ উপহার দেব। চলুন সিহট্ট থেকে শিলচরে যাই, হাসান রাজা আর চৈতন্যদেবের হাত ধরে। নমস্কার। Thank you very much, sir. Now may I please ask Professor Joffer Setu, Sylhet Shah Jalal University, Bangladesh. শিলচর সিলেট উৎসবের আজকের এই সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা বিষয়ক অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি, আলোচকবৃন্দ, সম্মানিত সুধী, আপনাদের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমি প্রথমেই শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাংলা ভাষাকে এই অঞ্চলে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে 11 জন মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের কথা স্মরণ করে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আবেগার্থ যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এই অঞ্চলে একদা সাহিত্য চর্চা করে, বাংলা সাহিত্য চর্চা করে অমর হয়ে আছেন রামকুমার নন্দী মজুমদার, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, সুজিত চৌধুরীর মতো গুণীজন, যাদের লেখা পড়ে আমরা আলোকিত হয়েছি, আমরা আমাদের মনন তৈরি করেছি। আমার আগের বক্তা অমিত রে যে 5000 বছরের ভারত সভ্যতার কথা বলে গেলেন, সেই 5000 বছরের ভারত সভ্যতার যতগুলো আঞ্চলিক প্রধান কেন্দ্র ছিল, তার মধ্যে একটি ছিল সুরমা বরাক উপত্যকা। আমি তো মনে করি আজকে রাজনৈতিক কারণে আলাদা হয়েছে বলে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে হয়তো রাজনৈতিক বিভেদ আছে, কিন্তু ভাবগত, সংস্কৃতিগত, চেতনাগত, ভাষাগত, আদর্শগত কোনো পার্থক্য নেই। সেদিক থেকে আমাদের এই আয়োজনে, অর্থাৎ এই পর্বের পরিসর এত বিশাল যে আমি কোথা থেকে শুরু করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের যদি বক্তব্য নির্ধারিত করে দেয়া হতো, হয়তো আমরা ওই নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী কথা বলতে পারতাম। তা আমি এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি সিলেট অঞ্চলের সাহিত্য চর্চা, বাংলা সাহিত্য চর্চা নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলবো। অবশ্যই সিলেট অঞ্চলের সাহিত্য চর্চা নিয়ে যদি আমি কথা বলি, তা থেকে কোনোভাবেই বরাককে আমি বাদ দিতে পারবো না। সেই জায়গা থেকে আমরা দেখি যে সিলেট অঞ্চল প্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত অন্তত সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যের যে চর্চা হয়েছে,
রবীন্দ্র কুমার সিদ্ধান্ত বাগীশ সিলেট অঞ্চলের অর্থাৎ সিলেট এবং শিলচর অঞ্চলের 100 জন সাহিত্যিকের 359টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা যে সমস্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। সাহিত্য, শাস্ত্র, তত্ত্বমূলক এই সমস্ত গ্রন্থ। শুধু যে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা প্রাচীন যুগ থেকে হয়েছে তা কিন্তু নয়, প্রাকৃত ভাষার ও অনেক সাহিত্যিক নিদর্শন এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। মুসলমানদের আগমনের পরে বিশেষ করে হযরত শাহজালালের আমরা সিলেট অঞ্চলে ফার্সি ভাষার সাহিত্য চর্চার বেশ কিছু নিদর্শন পাই। আমরা জানি যে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে 7ম শতক থেকে। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলছেন যে বঙ্গ কামরূপী ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। খেয়াল করেন, তাহলে বাংলা ভাষার জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা ছাড়াও আসাম অঞ্চলের একটা যুক্ততা আছে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। প্রফেসর আসাদুর আলী মনে করেন চর্যাপদের অন্তত 7 জন কবির জন্ম সিলেটের সুরমা বরাক অঞ্চলের হতে পারেন। শুধু যে আসাদুর আলীর বরাত দিয়ে আমি এই কথাটি বললাম তা কিন্তু নয়, আমি আপনাদের সামনে 2টি কবিতার 2টি পংক্তি উচ্চারণ করি, আপনারা খেয়াল করবেন। একটি পংক্তিতে আছে, একজন চর্যাকার লিখেছেন, উচা উচা পাবত তহি বসই সবরি বালি। খেয়াল করেন, উচা উচা এই 2টি শব্দ সুরমা বরাক অঞ্চলের শব্দ। আপনারা সিলেটি বিয়ের গানে খেয়াল করবেন, নারীকে বা কিশোরীকে বালি বালি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, অর্থাৎ বালি কিংবা উচা এই 2টি শব্দ হচ্ছে সিলেটি শব্দ এবং এই 2টি শব্দ চর্যার ওই পংক্তিতে আছে। আরেকজন চর্যাকার লিখেছেন একটি চর্যাতে, বৃক্ষের রুক্ষের তেন্তুলি কুম্বীরে খাও। রুখ, রুখ মানে কাঠ। সিলেট অঞ্চলে কাঠকে বলা হয় রুখ। আমার জানা মতে বাংলা ভাষার অন্য কোথাও কোনো অঞ্চলে কাঠের বিকল্পে রুখ শব্দ ব্যবহার করা হয় না। আসাদুর আলী মনে করেন, অন্য অনেক গবেষক মনে করেন এই শব্দটি সুরমা বরাক অঞ্চলের, অর্থাৎ ওই চর্যাকার বাংলা ভাষায় চর্যা রচনা করলেও তিনি এই অঞ্চলের হতে পারেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বাংলা ভাষার জন্মের সঙ্গে সুরমা বরাকের যেমন সম্পৃক্ততা আছে, বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাতের সঙ্গেও সুরমা বরাকের সূত্রপাত আছে। মধ্যযুগে আপনারা খেয়াল করবেন যে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে, চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতকে কেন্দ্র করে যে অসাধারণ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় এবং বাংলা ভাষায়, সেই গ্রন্থগুলোর অনেক গ্রন্থকারের জন্ম কিন্তু সিলেটে হয়েছিল। নদিয়ায় যে ষট গোস্বামী বলে 6 জন পণ্ডিতের কথা বলা হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোস্বামীরা ছিলেন সিলেট অঞ্চলের, যারা চৈতন্যদেবের পার্ষদ হিসেবে চৈতন্যদেবের ভাবাদর্শ প্রচার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ যে পদাবলী কীর্তন, তার রচয়িতা সিলেট অঞ্চল। এবং এখনও সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও অপরাপর অনুষ্ঠানে চৈতন্যদেবের আদর্শ নিয়ে রচিত কীর্তনগুলো পাঠ করা হয়, গাওয়া হয়, নাচের সঙ্গেও গাওয়া হয়। এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম যে ইতিহাস গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামে লিখেছিলেন, 1896 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি
সিলেট অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা সেই পদাবলীর উদাহরণ দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের যে জীবনী সাহিত্য রচিত হয়েছিল কিংবা নাচ সাহিত্য রচিত হয়েছিল, আমরা জানি নাচ সাহিত্যের নিদর্শন স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন উত্তরবঙ্গ থেকে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা নাচ সাহিত্যের অনেক নিদর্শন বরাক এবং সুরমা উপত্যকার অনেক কবিদের লেখনী বলে আমরা জানি এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তা উদ্ধার করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিশেষ একটি ধারা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য, বিশেষ করে মনসামঙ্গল। সেই মনসামঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাব্য রচিত হয়েছে সিলেট অঞ্চলে এবং সিলেটি কবিরা তা রচনা করে উভয় বঙ্গে মনসামঙ্গলকে জনপ্রিয় করেছেন। আমরা বলেছিলাম মুসলমানদের আগমনের পরে বিশেষ করে সুফিবাদী জীবন দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে সিলেট অঞ্চলে অনেক কবি বিশেষ একটি লিপিতে, আমি বলতে চাচ্ছি নাগরি লিপিতে তারা সাহিত্য চর্চা করেছেন। নাগরি লিপিতে শত শত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কাব্যগ্রন্থ, তত্ত্বমূলক গ্রন্থ, ইতিহাস গ্রন্থ ইত্যাদি। এগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য নিদর্শন। আপনারা জানেন পৃথিবীর বেশিরভাগ ভাষার লিখিত রূপ নেই। যে ভাষাগুলো লিখিত রূপ আছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ভাষার লিপি অন্য ভাষা থেকে ধার করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় ৭,০০০ ভাষার মধ্যে ২টি ভাষার বিকল্প লিপি আছে। একটি হচ্ছে উত্তর আয়ারল্যান্ডের ভাষার বিকল্প লিপি, আর আরেকটি হচ্ছে বাংলা ভাষার বিকল্প লিপি। সিলেটি নাগরি হচ্ছে বাংলা ভাষার একটি বিকল্প লিপি। অন্তত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা আমাদের সেই গৌরবের কথা, আমাদের ঐতিহ্যের কথা বা ব্যাপারে আমরা যে খুব সচেতন তা কিন্তু নই। ১৯ শতকে বাঙালির যে নবজাগরণ হয়েছিল এবং সেই নবজাগরণ থেকে চেতনা নিয়ে আমাদের যে আধুনিক কবিরা বা সাহিত্যিকরা নতুন নতুন আঙ্গিকে বাংলা সাহিত্য রচনা করেছিলেন, বিশেষ করে কাব্য সাহিত্য, ছোট গল্প সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। আপনারা আশা করি সকলেই জানেন সেই ১৯ শতকের মাঝামাঝি থেকেই নতুন আঙ্গিকের অর্থাৎ ইউরোপীয় আঙ্গিকের নানা সাহিত্য কর্ম সিলেট রচনায় সিলেট অঞ্চলের অংশীদারিত্ব ছিল। আমি শুরুতেই একটি নাম উচ্চারণ করেছিলাম, রামকুমার নন্দী মজুমদার, তিনি এই অঞ্চলের ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী রচনার কিছুদিন পরেই, কয়েক বছরের মাথায় তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাসটি লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার সেই অসাধারণ উপন্যাসটি কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ইতিহাসবিদদের ইতিহাসের নাম পর্যন্ত উল্লেখ আমরা দেখি না। শুধু তাই নয়, আমরা জানি যে বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে যিনি পরিচিত, কিন্তু এখানে প্রফেসর নৃপেন্দ্রলাল দাস আছেন, তিনি হয়তো বলবেন বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার ২৮ বছর আগে আমাদের এখানকার জয়গোপাল নামক একজন সাহিত্যিক বাংলা গদ্যে, আধুনিক বাংলা গদ্যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সেই বিষয়টি ইতিহাসে আমরা ততটা পাই না। আমি আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে শেষ করতে চাই। আমরা দেখব যে নতুন যুগের যে সাহিত্য ৩০-এর দশক থেকে সূত্রপাত হয়েছিল, আধুনিকতাবাদী কবিতা কিংবা আধুনিক ফর্মের উপন্যাস কিংবা নাটক কিংবা অন্যান্য যে সাহিত্যিক ফর্ম, সেগুলো রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের, আমি বলতে চাচ্ছি কলকাতা এবং ঢাকা কেন্দ্রিক যে সাহিত্য কেন্দ্র ছিল, তার বাইরে যে সমস্ত অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে সিলেট এবং
বরাক উপত্যকার কবিদের বড় ধরনের একটা অংশীদারিত্ব ছিল। আমি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কথা বলেছি, গুরুত্বপূর্ণ। অতীন দাস এখনো জীবিত আছেন এখানে, প্রবন্ধ সাহিত্যে তপোধীর ভট্টাচার্য এখানে আছেন, আমাদের ওইখানে কবি দিলওয়ার কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন, কিংবা বর্তমানে ওয়াসি আহমেদ কিছুদিন আগে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবি, প্রাবন্ধিক, ছোট গল্পকার, নাট্যকারের জন্ম বা নাট্য চর্চা, সাহিত্য চর্চা এই অঞ্চলে হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের একটি বিষয় শেয়ার করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনারা খেয়াল করেন, বাঙালির নবজাগরণের কালে শ্রীহট্ট বা সুরমা বরাক উপত্যকা বঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে যায়, আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়, আবার বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় 1947 সালে। এই সময়ে বঙ্গদেশে বঙ্গবিদ্যা চর্চার গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় বলে আমরা মনে করি। সেই সময় অনেক সাহিত্যিক গ্রন্থ, অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ, অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বঙ্গবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে। সেই সমস্ত গ্রন্থে কিন্তু এই অঞ্চলের, অর্থাৎ বঙ্গ থেকে অপসৃত আসাম অঞ্চলে বঙ্গের যে একটা অংশ, শ্রীহট্ট অংশ বা শ্রীহট্ট কাছাড়, এই অঞ্চলের সাহিত্য চর্চা কিংবা ইতিহাস চর্চা কিংবা প্রত্নতত্ত্ব চর্চার বিভিন্ন নিদর্শন ওই সমস্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। এমনকি আমি বলতে চাই, দীনেশচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে আমাদের সুকুমার সেন পর্যন্ত, এমনকি সৈয়দ আলী হাসানের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যন্ত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে কিন্তু এই অঞ্চলের সাহিত্য চর্চার প্রতিফলন হয়নি। এখানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আছেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আছেন, আমি সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। আমি আহ্বান করছি আপনাদের সবাইকে সামনে রেখে আসুন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেন নতুনভাবে লেখার ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি, এবং এই অঞ্চলে যে সাহিত্য চর্চা হয়েছে সেই সাহিত্য চর্চার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুক্ত করে এই অঞ্চলের মনীষাকে আমরা যেন প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এই শুভ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আমার বক্তব্য দীর্ঘ হওয়ার জন্য আপনারা যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন, আমি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। ধন্যবাদ। Thank you very much, sir. May I next invite Professor Bishwatosh Chaudhary, Professor, Assam University. May I also please request the panelists to keep to time of 10 minutes, please. Thank you. শুভ সন্ধ্যা। এই নচিকেতা শোভন উদ্যোগ এবং অনুষ্ঠানে আজকের এই সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার আলোচনা সভায় মান্যবর সভাপতি, আমার শিক্ষাগুরু, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আমি তাকে আবুমি লুণ্ঠিত প্রণাম নিবেদন করছি। আর এখানে যারা আছেন, মুহিতদার মতো মানুষ আছেন, মোহিত রায় এবং অন্যান্য যারা, সময়ের জন্য সবার নাম গ্রহণ করলাম না, সবাই আমার স্বজন, এবং যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত, রেসপেক্টেড ডেলিগেটস ফ্রম দিল্লি অ্যান্ড আদার ওয়েস্ট ইন্ডিয়া, গুড ইভিনিং। কথাটা শুরু করা যাক এভাবে, যেখানে আমার বাংলাদেশের অধ্যাপক জাফির সেতু ভাই চর্যাপদের কথা বলেছিলেন, আমি একটু ওই সময়ে বা একটু এগিয়ে বলতে চাইছি যে সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে এই অঞ্চলের কথা বলেছিলেন রচয়িতা, এবং আচার্য সুকুমার সেন মশাই বঙ্গভূমিকা গ্রন্থে লিখেছেন, মার্জনা করবেন আমি দেখে পড়ছি, মুখস্থ নেই, আমি সংস্কৃত অনুবাদ করে বলছি। গঙ্গা ও বঙ্গাল বাণী দুটোই প্রগাঢ় রসময়, গভীর, সুন্দর, গতিভঙ্গময় এবং কবিদের উপজীব্য, দুটোতেই অবগাহন করলে পুণ্য হয়। সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থ
হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল এবং তার সংস্কৃত অনুবাদটা আমি উচ্চারণ করলাম আপনাদের সামনে। পাশাপাশি যদি আমরা তাকাই বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে আচার্য নিহার রঞ্জন রায় লিখেছেন উদ্ধৃতি চিহ্ন কোট, বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা তো মেঘলা উপত্যকারই ব্র্যাকেটে ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ঢাকা উত্তরাংশ মাত্র, এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ব বাংলার এই কয়টি জেলার বিশেষভাবে ত্রিপুরা, পূর্ব ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট জেলার সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল। এখনো শ্রীহট্টে কাছাড়ের হিন্দু মুসলমানদের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূর্বতন জেলাগুলির সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনও বাংলার এই জেলাগুলির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কোটেশন শেষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ডক্টর রাজদীপ রায় ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে এখানকার ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনের সঙ্গে এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে যখন কেন্দ্রীয় স্তরে তার ভাবনা চিন্তা এবং প্রস্তাব পাঠালেন, তখন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, মিনিস্ট্রি অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স, তারা এই অনুমোদন করলেন। আমি আমার নান্দিমুখ পর্বে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজদীপ রায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এরকম একটি মনোরম সাংস্কৃতিক বিনিময়ের আসর আয়োজন করার জন্যে। আর এই করাটা সার্থক এজন্যে, দেখুন বাঙালির ইতিহাসের শেষ দুটো লাইন যদি আপনারা মনে করেন, আবার উচ্চারণ করেন, কি বলা হচ্ছে? শুধু তাহা এখনও শ্রীহট্ট কাছাড়ের হিন্দু মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূর্বতন জেলাগুলির সঙ্গে গ্রথিত। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অর্থনৈতিক যেটা সারাদিন চলেছে বন্ধনও বাংলার জেলাগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমাদের এই অঞ্চলের যারা রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় আছেন তাদের চিন্তা চর্চা যে যথার্থ, তার কিন্তু সার্থক প্রামাণ্য সমর্থন পাচ্ছি আমাদের বাঙালির ইতিহাস রচয়িতা নিহার রঞ্জন রায়ের বক্তব্যেও। ফলে আজকের এই শোভন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ থেকে আগত যে মান্যবর এখানে আছেন সবাই, তারা তাদের কথা যে বলছেন, এবং আমার শিক্ষাগুরু অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য যে শেষের কবিতা দিয়ে শেষ করলেন, শেষের কবিতার তো শিলংয়ে লেখা হয়েছিল, স্যার যেটা বলছিলেন আমরা জানি, এবং রক্তকরবীর মতো নাটক। এবং আজকে আমি স্যারের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে, আজীবনের ছাত্র হিসেবে বিনীতভাবে এটাও বলতে আমার ভালো লাগছে যে এই শিলচর শহরের কামিনী কুমার চন্দের পুত্র অনিল কুমার চন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সচিব। অনিল চন্দ যখন বিদেশ চলে যান, ফিরে আসার পরে তার একটু অনিল চাঁদ লিখেছিলেন গুরুদেবের সামনে, এবং অন্য জায়গায় চন্দ না লিখে লিখতেন অনিল কুমার চাঁদ। এবং তিনি মাঝে মাঝে ধুতি পরতেন। আমাদের এই দিককার কিছু কিছু রবীন্দ্র সাহিত্যের গবেষকেরা বলছেন, তাহলে কি অমিত রায়ের মধ্যে অনিল চাঁদের কোনো ছায়া রবীন্দ্রনাথ তৈরি করতে চেয়েছিলেন? সঠিক উত্তরের অন্বেষণে আমরা আছি, কারণ আমাদের সেন্ট্রাল রোডে অরুণ কুমার চন্দের বাড়িতে অনিল কুমার চন্দ তার তৃতীয় পুত্র, যিনি শিলচর সরকারি গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলে পড়তেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সচিব হিসেবে সারা জীবন গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এরকম একটা ভূমি, যে ভূমিতে আমরা লক্ষ্য করেছি সূচনা লগ্নে এই ভূমি ছিল ডিমাসা রাজাদের আয়ত্তাধীন এবং রাজভাষা ছিল বাংলা। গোবিন্দচন্দ্র মহারাজ তিনি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতেন, কৃষ্ণচন্দ্র ধ্বজনারায়ণ বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতেন। পরবর্তীকালে এলেন ব্রিটিশ, এবং ব্রিটিশ অধিগ্রহণের পরবর্তীকালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে শহর শিলচরের
গোড়াপত্তন হয়েছিল 1833 খ্রিস্টাব্দে। এখন পর্যন্ত প্রামাণ্য তথ্য তাই বলছে। এবং পরবর্তীকালে 1855-তে এই মাটিতে যখন টি প্ল্যান্টেশন, চা গাছ যখন এই মাটি থেকে বেরোলো, তখন ব্রিটিশরা এখানে টি প্ল্যান্টেশনের ব্যবস্থা করলেন এবং শিলচর শহরের তখন শহুরিয়ানা আরেকটু পল্লবিত হয়ে গেছিল। 19 শতকে যুক্তিবাদী ভাবধারা আস্তে আস্তে যখন তারা প্রসার মেলতে শুরু করলো, তখন দেখা গেল যেটা আমার জাফির ভাই বলে গেছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা লিখেছিলেন, আর আমাদের রামকুমার নন্দী মজুমদার লিখলেন বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য। বীরাঙ্গনায় লিখেছিলেন নায়িকারা, বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্যে লিখলেন নায়কেরা তার সেই চিঠির উত্তর, এবং সেটাও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো 1872 খ্রিস্টাব্দে। কাছাড়ের ইতিহাসকে আশ্রয় করে নাট্যাচার্য দীনবন্ধু মিত্র কমলে কামিনী নাটক লিখলেন এই শিলচরে বসে, এবং সেটা প্রকাশিত হয়েছিল 1873 খ্রিস্টাব্দে। 1874-এ হারানচন্দ্র রাহা লিখলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস রণচণ্ডী, এবং দেবীযুদ্ধের যে কবি শরৎচন্দ্র চৌধুরীর উৎসাহে তৈরি হলো 1909 খ্রিস্টাব্দে সুরমা সাহিত্য সম্মেলনী। আমি একজন কবির কথা বলবো, পরমানন্দ সরস্বতী। জাফির ভাই, তুমি কবি, মানে জাফির আমাদের বিখ্যাত কবি, কিন্তু শ্রীহট্টের, আমি তার কবিতা শিলচরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক সময় উচ্চারণ করি, তো আজকে করতে পারলে ভালো হতো। তো সেই দেখা গেল যে দেবীযুদ্ধের রচয়িতা যে শরৎচন্দ্র চৌধুরী, তিনি 1909 খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট সুরমা সাহিত্য সম্মেলনীর বলে একটা সম্মেলনী করলেন। তার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল শ্রীহট্টে, দ্বিতীয় অধিবেশন হলো শিলচরে 1914 সালে, আজকে থেকে 108 বছর আগে, এবং সেখানে সভাপতিত্ব করলেন পদ্মনাথ বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য। এবং দেখা গেল যে এই ধারা বেয়ে আমরা যখন এসে পৌঁছলাম মৃণালকান্তি দাস, অশোক বিজয় রাহা করিমগঞ্জ কলেজে বাংলা পড়াতেন, শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে যুক্ত ছিলেন। আমার মাস্টারমশাই অমিতসূদন ভট্টাচার্য জানেন, এর জন্য আমাকে সমর্থন করছেন। পরবর্তীকালে বেরোলো শ্রীভূমি সাহিত্য পত্রিকা করিমগঞ্জ থেকে, তারপরে শিলচর নর্মাল স্কুলের মাস্টারমশাইরা বের করলেন শিক্ষা সেবক পত্রিকা, যে শিক্ষা সেবকের মধ্যে আধুনিক চিন্তা চর্চার প্রকাশ, যে শিক্ষা সেবকের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম বিজ্ঞান চর্চার প্রকাশ, আমরা যে শিক্ষা সেবকের মধ্যে দেখতে পেলাম লালন, তারপরে সীতালংসার কথা বলা হচ্ছে, হাসন রাজার কথা বলা হচ্ছে, রাধারমণের কথা বলা হচ্ছে, সেই শিক্ষা সেবক আমরা আজকে পাতা উল্টেও দেখি না, অথচ এগুলো আমাদের ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য আমাদেরকে ভারতীয় এবং বাঙালি শিখিয়েছে, বাঙালি বলে শিখিয়েছে। তারপরে দেখুন ভারতের স্বাধীনতার কাল আসার পরে আস্তে আস্তে যখন ওপার থেকে শ্রীহট্ট থেকে এখানে অনেকে এলেন, এসে মাথার উপরে আকাশ শুধু, ছাদ নেই, পায়ের নিচে মাটি নেই, তার জন্যে কি হলো, তার জন্যে আমাদের কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী লিখলেন, যে কেড়েছে বাস্তু ভিটে সেই কেড়েছে ভয়, আকাশ জুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়। কিংবা লিখলেন 10টি ভাই চম্পার একটি পারুল বোন, কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল এই যে ঈশান কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শুনলি না, তা ও এবার এসে কুচক্রীদের ছাপ, 30 লাখের কণ্ঠভেদী আওয়াজ শুনে যা, বাংলা আমার মাতৃভাষা, ঈশান বাংলা মা। তাহলে 19শে মে যে ভাষা সংস্কৃতি যে কমলা ভট্টাচার্য প্রাণ দিয়েছিলেন, তার পূর্বসূরি কারা ছিলেন, তাদেরকে নিয়ে শক্তিপদ লিখছেন, বুকের চোখের পানি কম ঝরালি না। দেখবেন লঘু এবং পানি শব্দটা কেন ব্যবহার করছেন, খড়চাল আর মাটির ঘরের বাঙালিনী মা, রইল পড়ে অসন বসন মাথার চুলে জট, আয়না দিলুম কাঁকুই দিলুম শয্যা ছেড়ে ওঠ, দেখ মা এবার দু চোখ মেলে তোর কামাল করা দামাল ছেলে, বিল হাওরে গান জুড়েছে ভাসিয়ে দিয়ে না আমার উড়াল পাখির মুখের বুলি বঙ্গভূমি মা। 1900 তাহলে দেখা গেল আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি এবং 19শে মের পূর্বসূরি হচ্ছে 21শে ফেব্রুয়ারি। 19শে মে তা সেই ঐতিহ্যই বহন করেছিল, আর যার জন্যে দেখা গেল কবি অতীন দাস লিখছেন, ভাদ্রের কোমল জ্যোৎস্না সুরমার দুই কুলে হাসে, অজস্র শিশির ঝরে করুণা ছড়ায় ঘাসে ঘাসে, উচ্ছলিত নদী বয় দুই তীরে বিবৃত প্লাবন, ঘর ধর ভেঙে যায় পলি পড়ে ফলায় আমন,
কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি সুমধুর আজানের সুর, দুই কূলে ঢেউ তুলে দুকুল আনন্দে ভরপুর। তাহলে মৈত্রী এবং মিলনের কথা বারবার বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা সেই মৈত্রী এবং মিলনকে ভুলে গিয়ে শ্রীহট্টতে বলা হতো শ্রীহট্টে মধ্যমা নাস্তি, হয় অধম নয় উত্তম। কিন্তু এখন আর এই প্রবাদ আমরা বলতে পারছি না বুক ঠুকে, কারণ শ্রীহট্টে অধমের সংখ্যাও বেড়েছে। আর না, যদি না বাড়তো তাহলে হিংসা জয়ী যুদ্ধে যেতে হতো না। আজকের এই যে সম্মেলন, এই যে দুদিন ব্যাপী যে অত মানুষের জোয়ার, এর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হোক সেই মৈত্রী, সেই ভালোবাসা। কারণ নজরুল ইসলামই তো আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন। হাসন রাজা, লালন রাজার পরে, রাধারমণের পরে নজরুল ইসলাম বলেছেন বনে চলে বনমালী বনমালা দুলায়ে, কিংবা বলেছেন শ্মশানে জাগিছে শ্যামা। যে নজরুল ইসলাম বলেছেন ভোর হলো ওঠ জাগ মুসাফির, আল্লাহ রসুল বল গাফিলতি ভুল রে অলস আলস অয়স আয়াম ভুল। যিনি আল্লাহকেও স্মরণ করছেন আর বলছেন বনে চলে বনমালী বনমালা দুলায়। এই যে সংস্কৃতি আমাদের ভারতবর্ষের, যে সংস্কৃতি বারবার বলেছে মিলনের কথা, যে বলেছে বারবার ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙা না করার কথা, আমরা ভুলে গেছিলাম। আর ভুলে গেছিলাম বলেই আমাদের বাস্তুভিতে কেড়েছিলেন কোনো এক কুচক্রীকারী, এবং যার জন্য শক্তিপদ বারবারই লিখছেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত শক্তিপদ ব্রহ্মচারী তার সেই তার শ্রীহট্টে ফেলে আসা বিভিন্ন স্মৃতি, তাকে বাংলাদেশের মানচিত্র তিনি এঁকেছিলেন এবং মানচিত্রটাকে তিনি লাঠি দিয়ে দেখাতেন, ওখানে আমার বাড়ি ছিল। ফলে তিনিই তো লিখবেন সপ্তডিঙা মধুকর, চারিদিকে জল, শ্রাবণের অবিশ্রাম, মনসা মঙ্গল তুমি বলেছিলে জাফির। পচা পাটে দোডোবা, বিষধর ফনা, ছেঁড়া কাঁথা কানিয়ার, বেহুলা যন্ত্রণা, হুহু করা কাল সন্ধ্যা, ভেসে আসা গানে শায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাষানে। তাহলে দেখা গেল ডিকনস্ট্রাকশন হচ্ছে। কি ডিকনস্ট্রাকশন হচ্ছে? যে মনসা মঙ্গলের পুনর্নির্মাণ হচ্ছে আজকের কবিদের কলমে, জাফির সেতুর কলমে। নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ সেটা আমাদের দেখিয়ে গেছেন। আর যার জন্যে বাংলা কবিতায় অনায়াসে উপভাষা শব্দটাও বসে গেছে। আমি এটা উচ্চারণ করেই আমি এবার থামব। শক্তিপদ লিখছেন নাম কিতা মধুমিতা, বাড়ি হই সলগই, কিতা পড়ো বড় করো, ইংরাজি ইতারাজি, হাউ সাইন ভেরি ফাইন, কোন স্কুল কয়লাফুল, বাবার নাম শ্রীশদাম, বাসাঘর শিলচর, ভাই বোন 3 জন, আমি দাদা 8 টিয়া, থ্যাংক ইউ, আও গিয়া। নমস্কার। Thank you very much, sir. Now may I please invite Mr. Nupendra Lal Das, eminent poet and researcher from Bangladesh. শিলচরে হায় কিলচর খায়, হোস্টেলে যত ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছড়ায় শিলচরের নাম এইভাবে পাওয়া যায়। তিনি শিলচর আসেননি, আসতে চেয়েছিলেন। অরুণচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন যা চলা শুরু হলে আসবো, কিন্তু সিলেট এসেছিলেন। আজকে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে এর ধ্রুবপদ হলো আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। আমরা মহোৎসব করছি, অমৃত কথা বলছি। অমৃত মানে হচ্ছে যা কখনো জড়ো হয় না। সিলেট এবং শিলচরের মানুষের মধ্যে যে সৃজনী উন্মেষ আছে তাকে যুক্ত করার জন্য এই অনুষ্ঠান। আজকের অনুষ্ঠানের মানভাজন সভাপতি, মঞ্চে আসীন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বিবুধানবৃন্দ, মঞ্চে আসীন সুধীমণ্ডলী, সজ্জন মণ্ডলী, সকলের উদ্দেশ্যে আমি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদন করি
আমার দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল মানুষের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আজকে সাহিত্য নিয়ে আমরা কথা বলব। বিশেষ করে আমি আমার সিলেটের সাহিত্যের কতগুলি উল্লেখযোগ্য দিক আমি বলতে চাই, এবং বলতে চাই আমাদের জন্য রেশন করা সময়ের ভেতরে। এই চর্যাপদের কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু চর্যাপদের সমকালে সিলেট অঞ্চলে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন পাওয়া গেছে। এইটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোথাও লেখা নাই। কোনো গবেষক আজ পর্যন্ত এই নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে দুটি কথা বলবো। এই বিষয়ে আমার একটা বই আছে, এই জন্যই সংক্ষেপেই বলছি। আমাদের সিলেটের ওই সিলেটের কথা আপত্তি করেছেন একজন আলোচক। এখন উনাকে একটু সান্ত্বনা দেই। এই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সিলেট অঞ্চলে যে অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করেছেন তার নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল। তাহলে এই নামটা আমরা ভুলে যাই। সিলেটের কুড়াউড়ার বাটেরায় রাজা নবগ্রীবান দেবের 2টি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তাম্রশাসনগুলিতে প্রথম তাম্রশাসনে 29 থেকে 53 পংক্তি আদি বাংলায় লেখা। কমলাকান্ত গুপ্ত বলেছেন অজ্ঞাতমূল, শিশুই গুপ্ত বলেছেন কুকি ভাষা, নানাজনে নানা রকম মন্তব্য করেছেন। আমি নিজে দাবি করি যে বাটেরা তাম্রশাসনের যে ভাষা এটি যথার্থ অর্থেই বাংলা ভাষা। এই ভাষাগুলির মধ্যে যেসব নদী নাম, স্থান নাম, মানুষের নাম আছে সেগুলি এখনো বর্তমান এই বাটেরা অঞ্চলে। বাটেরা মানে হচ্ছে বট্ট পাঠক, বট্ট পাঠকেরই অপভ্রংশ হচ্ছে বাটেরা। তাহলে আমরা নতুন গবেষণার একটি দ্বার উন্মোচন করতে পারি। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন শুধুমাত্র চর্যাপদ নয়। আমরা বাংলা ভাষার ইতিহাস যারা প্রণয়ন করেন সেই ইতিবৃত্তকারদেরকে বলতে চাই যে আপনারা আমাদের দাবি সঙ্গত কিনা যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা করে দেখান যে চর্যাপদের সমকালীন কিংবা আগের নিদর্শন সিলেটে আছে। আমাদের প্রিয় বন্ধু ডক্টর জফির সেতু সময়ের স্বল্পতার জন্য একটি বিষয় বলে দিতে পারেন নাই, সেইটি বলে আমার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে যাব। সেটা হচ্ছে যখন পণ্ডিতরা বলছেন মহাকাব্য আর লেখা হবে না, মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছেন মহাকাব্য লেখা হবে না। সেই সময় সিলেটের 3 জন মহাকবি 3টি মহাকাব্য লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটা একটা ব্যতিক্রম। প্রথমটি হচ্ছে শরৎচন্দ্রের দেবীযুদ্ধ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আবু জাকারিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহিমের শ্রীহট্ট বিজয়, হযরত শাহজালালের সিলেট বিজয়ের উপর ভিত্তি করে লেখা। আর ইসাক রেজা চৌধুরী বিশ্বনাথের তিনি লিখেছেন মরুকল্লু। তাহলে বোঝা গেল কি কোনো ইতিহাসকার সাহিত্যের সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকার রাখেন না। যেমন সুকুমার সেনের মতন পণ্ডিত ব্যক্তি একটি ভ্রান্ত তথ্য দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের 4র্থ খণ্ডে দেখবেন তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেছেন রাজশাহীর লোক, আর কাকে বলে মনিরাঞ্চ মতিভ্রম। এই সিলেটের লোকে তিনি রাজশাহীর লোক বানিয়ে দিয়েছেন। তার মতো প্রণম্য লোককে আমরা তো আর অভিযুক্ত করতে পারি না। এরপরের কথা হচ্ছে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে সিলেটের এক গরিয়ান অবদান রয়েছে। বিদ্যাসাগরের 26 বছর আগে সিলেটের আকালিয়ার জয়গোপাল সোম তিনি বিদ্যুদয় নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই সম্পর্কে একটি দীর্ঘ লেখা
আমি তৈরি করেছি এবং দেখিয়েছি যে কোনো দিক থেকে তার রচনা বিদ্যাসাগরের হচ্ছে শিল্পগুণ সমৃদ্ধ নয়, এটা বলা যায় না। অরুণ কুমার বসু বাংলা গদ্যের শিল্পী সমাজ বইতে সিলেটের আরেকজন গদ্যকারের কথা বলতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি হচ্ছেন পুরাণ বুদ্ধুদ্দিন দীপিকা, যিনি যতীন্দ্র ভট্টাচার্য এটি সম্পাদনা করেছিলেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা লিখেছিলেন। বলেছেন অরুণ কুমার বসু যে এই গদ্যে কোনো আড়ষ্টতা নেই, তবুও দুঃখের কথা এদের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুক্ত হয়নি। কারণ একটাই, এই যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দুঃখটা বুঝেছিলেন, মমতাবিহীন কালো স্রোতে বাংলা রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা তুমি সুন্দরী শ্রীভূমি, ভারতীয় বনপূর্ণ হাতে বাংলা হৃদয়ের সাথে গাতে তো বহিয়া সে বাদনে চিরদিন তোরে তব কাছে বাংলার আশীর্বাদ গাতা হয়ে আছে। সুধীমণ্ডলী, আমরা শিলচর এবং সিলেটের মানুষ আলাদা কোনো সংস্কৃতি বহন করে না। আমি একটি লোকের বিবরণ দিতে চাই, আমার নিজের বিবরণ নয়। সি বেকার বলে এক পাদ্রী এসেছিলেন শিলচর অঞ্চলে এবং তিনি খুব লক্ষ্য, তার অবজারভেশনটা ছিল খুব গভীর। তিনি দেখেন যে এখানকার মানুষ যে ভাষায় কথা বলে এটা একেবারেই সিলেটের মানুষের কথা, এটা কেমন করে হলো। যেমন করে অমিতাভ চৌধুরী তার একটি লেখায় দেখিয়েছেন যে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার একটা বেতিয়া নামক অঞ্চলে যে মানুষরা কথা বলে অবিকল সিলেটি ভাষায় কথা বলে। তো সি বেকার লিখেছেন যে the colloquial language is called সিলেটি বেঙ্গলি। সি বেকারের বইটা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন, এটা জার্মানি থেকে বেরিয়েছে, তার একটা ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল কি সিলেটের ভাষার একটি স্বতন্ত্র বিষয় আছে, যা শুধুমাত্র ব্যাকরণের দিক থেকে না, সিলেটের মানুষের রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে সেটা আছে। আমরা জানি 21শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার আন্দোলন হয়েছিল, তার বহু আগে 1927 সালে আসাম গণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে দাবি তুলেছিলেন আব্দুল মালিক চৌধুরী, গোলাপগঞ্জের এমপি, কিন্তু স্পিকার তাকে অধিকার দেয় নাই। তখন হবিগঞ্জ এবং সদর সিলেটের দুজন জনপ্রতিনিধি ওয়াক আউট করেছিলেন। তারপর বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন স্পিকার। আমি তো বলবো যে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষায় সিলেটের মানুষ অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা যখন 21শে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস পড়ি কিংবা এখানে আমি স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধায় 11 জন ভাষা শহীদকে, এই নিয়েও আমাদের অনেকের সুমিত ঘরের বই, বিখ্যাত বই, কিন্তু কোথাও সিলেটে যে প্রথম ভাষা আন্দোলনটা হয়েছিল এইটা কেউ বলে নাই। এর মানে দাঁড়াচ্ছে কি, আমরা যতই বাইরের লোককে সমালোচনা করি না কেন, আমরা নিজেরাও এর গুরুত্ব দিয়ে দেখি না। ওর কথা হচ্ছে আজকে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, আমি সারা দিন বসেছিলাম, আমি হিসাব করে দেখেছি 8 ঘন্টার মতো আমি বক্তৃতা শুনেছি। দুপুরে খেয়ে আমার বন্ধুরা সকলে হোটেলে চলে গেছে, আমি যাইনি কেন, এত বড় আয়োজন কেন হলো, এর ফিলোসফিটা তো বুঝতে হবে। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ট্রেড নিয়ে, নদী নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, তার সঙ্গে কেন ভাষাকে যুক্ত করা হলো। ভাষাকে যুক্ত করা হলো এই কারণেই যে কোনো ভাব সাহিত্য তারা কখনোই তার সামীপ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। সৈয়দ মুস্তফা আলী একবার একটা লেখায় লিখেছিলেন যে বাঙালি এমন একটা জাতি যে শুধু নিজের সর্বনাশ করতে জানে, অন্যকে কখনো দোষারোপ করে না। তো আমরা আজকে একটা জিনিস পাচ্ছি
যে আজকের যে ধ্রুবপদ অমৃত কথাটা কি? শুধু ব্যবসা দিয়ে আমাদের মানবিক উৎকর্ষ চিৎ প্রকর্ষ সাধন করা যাবে না। তার জন্য অবশ্যই সাহিত্যের দরকার। এই দরকার বলেই যারা এই আয়োজনটা করেছেন আমাদের মতন নিরীহ অধ্যাপক মানুষদেরকে এনে, আমাকে অবশ্য এই পরিচয় দেওয়া হয়নি, আমি খুশি হয়েছি। কারণ আমাদের কণ্ঠটা হচ্ছে হাড়ি চড়ানো কণ্ঠ। সারা জীবন 40 বছর শুধু ক্লাসে পড়িয়েছি, আবার বাতের হাড়িটা বসেছে। এখন আমি ভয় পাচ্ছি যে স্লিপটা আসার আগে আমি শেষ করব। শেষ কথাটা হচ্ছে এই যে সাহিত্যই হচ্ছে চিৎ প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ বিষয়। এই যে নিহারঞ্জন রায়ের কথা একজন বললেন, এই নিহারঞ্জন রায় হচ্ছেন আমাদের সিলেটের জামাই। বাঙালির ইতিহাসের চেয়েও আমি এই সংবাদটা আপনাদের কাছে দিতে চাই। তিনি সিলেটের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। দুই বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যের লোক প্রভুচন্দ্র সেন আর ডক্টর নিহারঞ্জন রায় দুজনই শ্রীহট্ট কন্যাকেই বিয়ে করেছিলেন। এই জন্য আমাদের এই জামাতা বাবা জীবনেরা আমাদেরও গর্বের বিষয়। শেষ কথা যেটি, শিলচর আমার কাছে কখনো বাইরের কোনো জায়গা মনে হয় না। যতই কাঁটাতারের বেলা থাকুক, আমি চাই আমাদের হৃদয়ের প্রজাপতি এই কাঁটাতারের বেলার উপর গিয়ে বসবে। আমরা একই ভাষায় কথা বলি, একই উপভাষা উচ্চারণভঙ্গি, আমাদের জীবনযাপন একই রকমের। অতএব কোনো সভা ডেকে আমাদের কোনো মিটিং করে আমাদের মিলন ঘটানোর দরকার নাই, এমনিতেই আমরা একাত্ম হয়ে আছি। আর একটি তত্ত্বগত কথা আমার মনে সংশোধন হওয়া উচিত। আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি, মাপ চাইছি, যে শেষের কবিতা শিলংয়ে বসে লেখা হয়নি। বিষয়বস্তুটা শিলংয়ের, কিন্তু লেখা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। তো যাই হোক, এইগুলি কোনো ম্যাটার না, ছোটো ছোটো বিষয়, তথ্যগত বিষয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, আমার মতো এক গ্রামীণ মানুষকে এখানে আপনারা নিয়ে এসেছেন। এই জন্য উদ্যোক্তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে আমার যে নারায়ণ শাহ, উনি ঢাকায় থাকেন আর আমি সিলেটে থাকি। বারবার তিনি আমাকে ফোন করে কনফার্ম করেছেন যাবো কিনা। সিলেট তো আমাদের, ওই যে শিলচর তো আমাদের আত্মীয় ভূমি, আত্মীয় বাড়িতে কেন যাব না, তাই এসেছি। আবার আপনাদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়ে গেছি, এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি এবং বলি, ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল সুরমা বেলি, এখন বলা হচ্ছে বরাক বেলি। আবারও আমরা সুরমা বেলিকেই প্রতিষ্ঠিত করব, এই দৃঢ় প্রত্যয় জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সকলের উদ্দেশ্যে আমার বিনম্র প্রণাম। Thank you very much, sir. Now may I request Dr. Sumita Ghosh, Head of Department, Silchar College, India, to deliver her address. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। শিলচর সিলেট উৎসবের আজকের এই দ্বিতীয় দিনের ভাষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের এই অধিবেশনে উপস্থিত, আজকের এই অধিবেশনের সভামুখ্য এবং অন্যান্য বক্তা, বিশেষ করে আমি এখানে একটু উল্লেখ করতে চাইছি, কারণ আমাদের আজকের এই উৎসবের বক্তা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মহাশয় প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে উনার দুজন ছাত্রছাত্রী রয়েছে এখানে। তো আমি বিশেষভাবে সম্বোধন করতে চাইছি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মহাশয়কে। তিনি আমার প্রত্যক্ষ মাস্টারমশাই ছিলেন ডিগ্রি এবং
স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর লেভেলে। বিশ্বতোষ চৌধুরী মহাশয় রয়েছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বয়সের খুব একটা ফারাক না থাকলেও তিনিও আমার শিক্ষক, আমার গবেষণা কর্মের গাইড ছিলেন তিনি। তাই আমি তাদেরকে সম্বোধন করলাম। আর এইখানে বাংলাদেশ থেকে, সিলেট থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথি আমন্ত্রিত বক্তারা রয়েছেন। আমি সবাইকে আলাদাভাবে সম্বোধন করছি না, তার জন্য আমাকে মার্জনা করবেন। কারণ খুব বেশি বিস্তারিত করতে চাইছি না, কারণ 10 মিনিটে আবদ্ধ রয়েছি। আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমি এই শিলচর শুধু নয়, বরাক উপত্যকা, শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি নিয়ে বর্তমানে বরাক উপত্যকা, সেই বরাক উপত্যকার সাহিত্য, বিস্তারিতভাবে সাহিত্য সম্পর্কে ততটা কিছুই বলবো না। আমার বলার বিষয়টা হচ্ছে যে এই উপত্যকার সাহিত্যের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং মনন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাহিত্য পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন কিংবা লিটারেরি ফোরাম, সাহিত্য সংস্থা বা সাহিত্য সংগঠনের যে ভূমিকা পালন করেছে, সেই কথাগুলো খুব সংক্ষেপে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। শিলচর সিলেট উৎসব চলছে, আজকে দ্বিতীয় দিন। আমরা যারা শিলচরের রয়েছে এখানে, আমাদের প্রত্যেকেরই শ্রীহট্টের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু নয়, আত্মিক একটা সম্পর্ক রয়েছে। এবং সে কারণটাও সবারই জানা, বা এই মঞ্চে হয়তো আগেও আলোচিত হয়েছে। আমরা বর্তমানে যেটাকে বরাক উপত্যকা বলছি, 3টা জেলা নিয়ে, আমরা জানি যে 1832-এর আগে কাছাড় জেলা, তৎকালীন কাছাড়, সেই কাছাড় জেলাতে ছিল দেশীয় রাজাদের শাসন, স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজার শাসন ছিল, এবং সেটা ছিল 1930 পর্যন্ত। আর 2 বছর সিংহাসন খালি ছিল। সেই সুযোগে ব্রিটিশ অধিগ্রহণ 1832, এবং সেই 1832-এ করিমগঞ্জ সহ সিলেট এবং কাছাড়, এই দুটোকেই কিন্তু একসঙ্গে তখন ছিল ঢাকা ডিভিশনের অন্তর্গত শাসন কার্যের সুবিধার জন্য। এবং আবার দেখছি আমরা 1874 খ্রিস্টাব্দে সেটা নবগঠিত আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তো এই যে বিভিন্ন সময়ে তার এইভাবে স্থানচ্যুতি ঠিক বলবো না, কিন্তু এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে বারবার রাজনৈতিক প্রশাসনিক কারণে, আবার আরেক ধরনের পরিবর্তন বা পালাবদল আমরা লক্ষ্য করছি 1947-এ। সেই করিমগঞ্জের মাত্র কয়েকটি থানা, 3.5টি থানা ছাড়া পুরো সিলেট, শ্রীহট্ট চলে যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে। আর বাংলাভাষী অঞ্চল, সিলেটও বাংলাভাষী বা বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল, এবং বরাক উপত্যকা, শিলচর বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল। সেই অঞ্চলটার স্থান হলো কোথায়? এপার বাংলায় হয়নি, অপার বাংলায় হয়নি, কোনো বঙ্গেই হয়নি। সুতরাং এই রকম যে একটা অবস্থান, এবং এই অবস্থানে পড়ে এই অঞ্চলের যে মানসিকতা, সেটা বলবো যে হৃৎপিণ্ড উন্মূলনের একটা ব্যথা অনুভব করেছিল এই অঞ্চলের মানুষজন, এবং এতদ অঞ্চলের সাহিত্যে তার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। তো আমি যেটা বলছিলাম যে বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিন এবং লিটারেরি ফোরামের কি ভূমিকা, সেই দিক থেকে যদি আমরা বরাক উপত্যকার সাহিত্যকে দেখি, সেখানে আমরা দেখি 3টা পর্ব রয়েছে। 1830 পর্যন্ত একটা পর্ব,
ডিমাসা রাজাদের শাসনে ছিল। সেই রাজসভার যুগের রাজসভার ভাষাটা ছিল বাংলা। শুধু রাজসভার ভাষা নয়, আলোচনা হয়েছে আগেও, শুধু রাজসভার ভাষা নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির ভাষাতে পরিণত করেছিলেন তারা বাংলা ভাষাকে। সেই সময়ে আমাদের এতদ অঞ্চলে সাহিত্য রচিত হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের কাব্য কবিতা রচিত হয়েছে। নারদী রসামৃতের কথা বলেছেন বিশ্বদূষ চৌধুরী মহাশয়। এর পরে যেটা আমরা দেখছি যে 1832-এ ব্রিটিশ অধিগ্রহণ, এবং সেটা ঢাকা বিভাগের অধীনস্থ, আর 1874-এ আবার অসম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত। এই যে সময়টা, দেশভাগের পূর্ববর্তী যে সময়টা ছিল, প্রাক স্বাধীনতা পর্বের বাংলা সাহিত্য বরাক উপত্যকা শিলচরে রচিত হয়েছে, সাহিত্য রয়েছে আমাদের। এবং সেই সময়ে আমরা দেখি বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকা এই অঞ্চলে সাহিত্যের উদ্ভবে, ক্রমবিকাশে এবং মনন সমৃদ্ধ হয়ে উঠাতে এই পত্রিকাগুলো অশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। 1915-তে শ্রীভূমি পত্রিকার উল্লেখ অনেকজনই করেছেন যে শ্রীভূমি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 1915 খ্রিস্টাব্দে। এই অঞ্চলের সাহিত্য চর্চায়, বরাক উপত্যকার সাহিত্য চর্চায় শ্রীভূমি পত্রিকার অশেষ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের এতদ অঞ্চলে যে বাংলা সাহিত্যে গল্প রচনা হয়েছে, যে গল্প সাহিত্য চর্চা বা গল্প রচনার যে উন্মেষ পর্বে যে সলতে পাকানোর যে সময়টা, সেই শ্রীভূমি পত্রিকায় দেখা যায় এই অঞ্চলের সাহিত্যিকেরা বাংলা ভাষায় ছোট গল্প লিখেছেন। আমরা যখন সন্ধান করি যে প্রথম দিকের ছোট গল্প কি, কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা শ্রীভূমির নাম সেই জায়গাতে নিতে হচ্ছে। আবার আমরা দেখছি 1925 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ পত্রিকা শিলচর থেকে। 1925-এ শিক্ষা সেবক পত্রিকা, সেই পত্রিকাতেও আমরা দেখছি বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে বাংলা গল্প, এবং সেইগুলো এই অঞ্চলের বাংলা ভাষায় ছোট গল্প রচনার উন্মেষ পর্বটি আমরা বলতে পারি এই সময়টাকে। শিক্ষা সেবক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 1925 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পত্রিকা, শ্রীভূমি 1915। এরও আগে 1911 খ্রিস্টাব্দে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সুরমা পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল তখন। এবং এই সুরমা পত্রিকারও অশেষ ভূমিকা রয়েছে বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য চর্চায়। নগেন্দ্রচন্দ্র সাম, যিনি বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট আইনজীবী, রবীন্দ্র অনুরাগী সাহিত্যিক, নগেন্দ্রচন্দ্র সাম এই সুরমা পত্রিকা এবং সেই সঙ্গে কিছু সাহিত্য আসর বা সাহিত্য সভা, সুরমা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেখানে সাহিত্যের আসর বসত, এবং সেখানে দেখা গেছে নগেন্দ্রচন্দ্র সাম বিভিন্নভাবে এই উপত্যকার সৃজনশীলতাকে, এই উপত্যকার সাহিত্যকে সুরমা পত্রিকার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করে গিয়েছেন। সুতরাং এই সময়কারের, অর্থাৎ প্রাক স্বাধীনতা পর্বে যে সমস্ত ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকা আমরা পাচ্ছি, বরাক উপত্যকার সাহিত্য চর্চায় তাদের অশেষ ভূমিকা রয়েছে। 1940 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত পত্রিকা বিজয়িনী পত্রিকা, এবং সেটার পিছনেও আবার রয়েছে সেই সাহিত্য সভা বা সাহিত্য সমিতি বা সাহিত্য সংগঠনের কথাও কিছু সঙ্গে রয়েছে। নগেন্দ্রচন্দ্র সামের উল্লেখ করলাম, যে রবীন্দ্র অনুরাগী সাহিত্যিক, এবং তারই স্ত্রী মালতী সাম এই অঞ্চলের একজন প্রাগ্রসর চিন্তাভাবনার অধিকারী মহিলা ছিলেন। নারী কল্যাণ সমিতি বলে একটি সমিতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই অঞ্চলের মহিলাদের একটা সবলীকরণ বলা যায়, সব দিক দিয়ে, আর্থিক দিক দিয়ে করার চেষ্টা করেছিলেন এই সমিতির মধ্য দিয়ে, এবং পরবর্তীতে এই অঞ্চলের নারীদের মধ্যে সাহিত্য চেতনা
জাগাবার চেষ্টা করেছেন, সাহিত্যের একটা পরিসর গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তো সেই নারী কল্যাণ সমিতি থেকে 1940 খ্রিস্টাব্দে বিজয়িনী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় এবং সেই নারী কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী ছিলেন মালতী শাম। সমিতি থেকে প্রকাশিত হয় পত্রিকা বিজয়িনী, রবীন্দ্র স্নেহধন্য পত্রিকাটি। এই বিজয়িনী পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বিজয়িনী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন অরুণচন্দ্রের স্ত্রী জ্যোৎস্নাচন্দ্র। এইখানে বলা হয়েছে যে শিলচরে আসেননি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের পদধূলি পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, কিন্তু এই কামিনী কুমার চন্দ্রের পরিবার উকিলপট্টির অনিল কুমার চন্দ্র প্রধান সচিব ছিলেন এবং সেই অনিল কুমার চন্দ্রের মাধ্যমেই এই অঞ্চলের কিছু সাহিত্যবোদ্ধা মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চিঠিপত্রের আদান প্রদান ছিল। বিভিন্ন সময়ে অনেকেই এখান থেকে পত্র পত্রিকা পাঠাতেন, মতামত জানতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। এরকম একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তো বিজয়িনী পত্রিকা সম্পর্কে যখন তাকে বলা হয়েছিল আপনি একটি নাম দিন, তিনি পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন বিজয়িনী এবং এই পত্রিকাটির যাতে ক্রমোন্নতি ঘটে, অগ্রসর হয়, বহুদিন পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে, তার জন্য শুভেচ্ছা বাণীও তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং এইগুলো আমি সংগ্রহ করেছিলাম, হাতে লেখা শুভেচ্ছা বাণী সংগ্রহ করেছিলাম নগেন্দ্রচন্দ্র শাম তার পুত্র মনুজেন্দ্র শামের কাছ থেকে। কোনো একটা প্রয়োজনে আমি গিয়েছিলাম, এইগুলো আমাকে তিনি দেখিয়েওছিলেন, আমি নিয়েও এসেছিলাম, আবার ফেরতও দিয়ে দিয়েছি। তো এই যে বিজয়িনী পত্রিকার একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে প্রাক স্বাধীনতা যুগের বরাক উপত্যকার সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এবং সাহিত্য চর্চা বিকশিত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে। এই পত্রিকায় লিখেছেন প্রচুর মহিলারা এই অঞ্চলের এবং বিজয়িনী পত্রিকাতে রামকুমার নন্দী মজুমদারের কথা এসেছে আগে বরাকের প্রথম ঔপন্যাসিক হিসাবে। এই রামকুমার নন্দী মজুমদারের উপন্যাসের কিছুটা অংশ বিজয়িনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল পরবর্তীকালে, পাণ্ডুলিপি আকারেই ছিল, কিছুটা বিজয়িনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিজয়িনী পত্রিকায় বরাক উপত্যকার গল্প চর্চার সূচনা লগ্নের যদি আমরা সন্ধান করি তাহলে এই বিজয়িনী পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই যে সেই সময়ে 1940 থেকে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে অনেকেই বাংলা গল্প লিখেছেন। ম্যাম, এক্সকিউজ মি ম্যাম। এর পরবর্তীতে যদি আমরা যাই স্বাধীনতা পরবর্তীকাল, স্বাধীনতা পরবর্তীকাল 1947-এ দেশ বিভাজন। এই দেশ বিভাজন এই দেশ বিভাজনে এই অঞ্চলের মানুষ হৃৎপিণ্ড উন্মূলনের ব্যথা অনুভব করেছিল, এই কথা আমি আগেও বলেছি। এবং সত্যিকার অর্থে কারণ শ্রীহট্টের সঙ্গে শিলচরের তথা বরাক উপত্যকার যে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এবং সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যেহেতু সিলেট এবং তৎকালীন কাছাড় একই সঙ্গে ছিল, আমরা এই অঞ্চলের প্রথম দিকের সাহিত্য বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে এই অঞ্চলের পূর্বমাতৃকা কোন মহিলা কবি প্রথম বরাক উপত্যকায় কাব্য লিখেছিলেন এবং সেই সময় সেই অবস্থায় কিন্তু আমরা সন্ধান করি শ্রীহট্টে। আমরাও বলে থাকি, বরাক উপত্যকার মানুষেরাও আমরা বলে থাকি যে বরাক উপত্যকার প্রথম মহিলা কবির নাম কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরী। তার গ্রন্থ নারীমঙ্গল প্রকাশিত হয়েছিল 1894-এ সিলেটের ময়না থেকে। কারণ সেই সময় 1894-এ সিলেটের ময়না থেকে প্রকাশিত কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরীর যে কাব্যগ্রন্থ পরবর্তীতে আরও হয়েছে নারীমঙ্গল 1894-এ প্রকাশিত, সেটা বরাক উপত্যকারও প্রথম মহিলা কবির কাব্য বলেই আমরা বিবেচনা করে থাকি। কারণ আমাদের এই অঞ্চলের
সাহিত্য সংস্কৃতির যে প্রধান উপকরণগুলো রয়েছে তার সন্ধান কিন্তু শ্রীহট্টেই শ্রীহট্ট থেকেই পাওয়া যায়। আমি আবার পত্রিকাতে চলে যাচ্ছি। Excuse me, ma'am. আবার পত্রিকাতে চলে যাচ্ছি আমি। স্বাধীনতা পরবর্তী কাল যেটা বললাম যে হৃৎপিণ্ড উন্মূলনের ব্যথা, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাল থেকেই বরাক উপত্যকায় কাব্য সাহিত্য রচনা হচ্ছে, সাহিত্য চর্চা হচ্ছে এবং অনেকেই তখন শিল্প সাহিত্যের জগতে বিচরণ করছেন এই অঞ্চলের কবি সাহিত্যিকেরা। এইরকম সময়ে হঠাৎ করে দেশ বিভাজন ঘটে গেল এবং সিলেট চলে গেল পূর্ববঙ্গে, বরাক উপত্যকা এপারে বঙ্গে নয় ভিন্ন ভাষিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলো এবং এই অঞ্চলের যারা সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা এই অবস্থায় হঠাৎ করে তাদের মধ্যে দেখা দিল নৈরাশ্য, অবসাদ, হতাশা এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের এই নির্মম কৌতুকে এই অঞ্চলের সাহিত্যিকেরা তখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে হতচকিত অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়লেন। কিছু কাল তাই ছিল। সাহিত্য জগতে বরাক উপত্যকার একটা অচলায়তন তৈরি হয়েছিল, কারণ তখন এই অঞ্চলের মুদ্রণ ব্যবস্থাটা ততটা সুবিধাজনক ছিল না। প্রিন্ট মিডিয়াটা ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ প্রকাশন সংস্থা অন্যান্য প্রকাশন সংস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন এই অঞ্চলের সাহিত্যিকেরা, এই অঞ্চলের কবিরা। সুতরাং কিছুদিন সেইভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে এই বরাক উপত্যকার মানুষ যারা বিভিন্ন সময়ে যে অঞ্চলের সঙ্গে তাদের আত্মিক সংযোগ ছিল, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির মিল ছিল, সেই অঞ্চল থেকে দেশ বিভাজনের ফলে যখন অন্য একটা ভাষিক সাংস্কৃতিক প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন, সেই সময় থেকে বরাক উপত্যকার মানুষ তাদের যে এই অঞ্চল কেন্দ্রিক যে অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করলেন, একদিকে দেশ বিভাজন, এর পরেই ভাষা আন্দোলন, ভাষা নিয়ে সংকট, আবার দ্বিতীয়বার এইখান থেকে স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা, এই নিয়ে চলেছেন এই অঞ্চলের মানুষ। একটা বিদ্বেষের পরিমণ্ডলে থাকতে হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষকে। কিন্তু এরপরেও দেখা যায় সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ হওয়া এবং সাহিত্য প্রকাশ হওয়া বন্ধ হয়নি। এই বিদ্বেষের পরিমণ্ডলেই এই অঞ্চলের কবি সাহিত্যিকেরা যেমন সাহিত্য চর্চা করে গেছেন, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লিটল ম্যাগাজিন বা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 50-এর দশক থেকে শুরু হয়েছে এই অঞ্চলে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া, বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সাহিত্য সভা বা লিটারেরি ফোরাম বিভিন্ন জায়গায় 1951-52-তে দেখা যায় শিলচরে একটি সাহিত্য আসর গড়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীতে নগেন্দ্রচন্দ্র স্বামীর বাড়িতেও 30-এর দশকে একটি সাহিত্যের আসর গড়ে উঠেছিল এবং যেহেতু রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন, মহেশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে উকিলপট্টির একটি সাহিত্য সভা গড়ে উঠে রবীন্দ্র সংঘ নাম দিয়ে, এবং প্রতি শনিবারে রবীন্দ্র চর্চা হতো এবং রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হতো এবং এইভাবেই দেখা গেল ধীরে ধীরে একটা সাহিত্য সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি হয়ে উঠেছে, সাহিত্য রচনার একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তবে অধিকাংশ পত্রিকাই ছিল কবিতা পত্রিকা এবং যারা গদ্য লিখতেন, যারা গল্প লিখতেন, তারা সবসময় নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারতেন না। এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা পত্রিকা হচ্ছে অতন্দ্র পত্রিকা। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা অতন্ত্র গোষ্ঠীর কবিদল তৈরি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমরা দেখছি লুপ্ত শতাব্দী বা এখনও যে পত্রিকা চলছে সাহিত্য পত্রিকা ক্রমান্বয়ে চলছে, 1966-তে প্রথম প্রকাশিত হয় এই ধরনের কিছু পত্রপত্রিকা এবং গল্প সাহিত্যের জন্য, গল্প চর্চার জন্য আমরা দেখি
যে 1957-তে সম্ভার বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক, এবং সেই পত্রিকা এই অঞ্চলের সাহিত্যের বিকাশে, সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীতে অনিশ এবং শতক্রতু পত্রিকাকে অবলম্বন করে এই অঞ্চলের গল্প চর্চা ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বর্তমানে আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, বর্তমানে বরাক উপত্যকার সাহিত্য, সমৃদ্ধ সাহিত্য এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অঞ্চলের কবিতা, গল্প এইগুলো পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং এই অঞ্চলের সাহিত্য পাঠক এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিবৃত্তের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার সব রকমের সম্ভাবনা রয়েছে। আমি এই বলেই এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you very much. Now may I invite our final panelists before we ask our Honorable Chair to speak. প্রিয় বন্ধুরা, ডিসেম্বর মাস আমাদের জন্য, বাঙালি জাতির জন্য একটি গৌরবের মাস। আমরা এই মাসেই